ನಾ ಹಾಡು ಹಾಡಿನ ರಾಗದಿ ನುಡಿಸುವೆ ಪ್ರಣಯದ ಆಲೀಲೆ. ನಾ ಬರೆಯೋ ಕವಿತೆಯ ಲಡಗೆ ಪ್ರಣಯವು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ. ನಾ ಹಾಡು ಹಾಡಿನ ರಾಗದಿ ನುಡಿಸುವ ಪ್ರಣಯದ ಆಲೇಲೆ. ಆ ತೋರುವ ಪ್ರಣಯವು ಬರೆಯುವ ಕವನದಿ ಸಾಲುಗಳು ನಬಿಯೇ. ಕಾಣಲು ಹಂಬಲವು ಸಾಲುಗಳು ನಬಿಯೇ. ಕಾಣಲು ಹಂಬಲವು ಎತ್ತಿದ ಕೈಯು ನಬಿಯೇ. ಶೂನ್ಯದ ಎಂಬ ಭಯವೇ ಹಳೆಯದ ಪ್ರೇಮ ನಿಧಿಯೇ. ಆಶಿಕಿಗಿನ್ನ ಮನವೇ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ನಾ ಬರೆಯೋ ಕವಿತೆಯ ಲಡಗೆರು ಪ್ರಣಯವು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ. ನಾ ಹಾಡು ಹಾಡಿನ ರಾಗದಿ ನುಡಿಸುವ ಪ್ರಣಯದ ಆಲೀಲೆ. ಪ್ರಣಯದು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶನ ಮಣ್ಣಿನ ಕನವು ನಾನಲ್ಲ. ಆ ಮುತ್ತಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷೆಯು ಹಾಕುವ ಭಾಗ್ಯವು ನನಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶನ ಮಣ್ಣಿನ ಕನವು ನಾನಲ್ಲ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا إلى حضرة حبيبنا وسيدنا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرات أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرة روح كتب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى السر العزيز وإلى حضرة روح سلطان العارفين أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى السر العزيز وإلى حضرة روح سلطان الهند خواجة معين الدين جسدي الأجميري قدس الله تعالى السر العزيز وإلى حضرة روح محمد الشريف المدني قدس الله تعالى السر العزيز وإلى حضرة روح كتب الزمان سيد علوي المنبرمي قدس الله تعالى السر العزيز وإلى حضرة روح داود الحكيم المتفتي قدس الله تعالى السر العزيز وإلى حضرة أمير عائشة الأمير الناغوري قدس الله تعالى السر العزيز وإلى حضرة إبراهيم باتش الأربدي قدس الله تعالى السر العزيز وإلى حضرة محمد أبي بكر المدوري قدس الله تعالى السر العزيز وإلى حضرة شيخنا أستاذنا شمس العلماء قدس الله تعالى السر العزيز وإلى حضرات أرواح سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى حضرات أرواح من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأموات أقاربنا خاصة وأموات المسلمين والمسلمات عامة. اللهم إلى حضرات أرواح من دفنوا حول هذه المدرسة خاصة اللهم أمدنا بمددهم واحمنا بحماياتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم افض علينا من فيوضاتهم وأسرارهم وأنوار وبركاتهم في الدارين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورنا وقبورهم فرة من نفر النيران. اللهم بحقهم وبجائهم وبشرفهم
بارك لنا في جميع أمورنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وفيما تعطينا وفيما رزقتنا اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وتدريسنا وتجاراتنا اللهم بارك لنا في كل أمورنا وفي مجلسنا هذا خاصة بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പൊന്നു മുഹ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എണിച്ചു നിന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സുദീർഘമായ വഅളോ ഉപദേശമോ പറയുവാൻ വേണ്ടിയല്ല. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർക്ക് ഒരു സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കർത്തവ്യം മാത്രമാണ്. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഹുസൈനാക്ക, അതുപോലെ തന്നെ മാജധ്യക്ഷൻ അബ്ദുച്ച, ഡോക്ടർ ഫക്രുദ്ദീൻ ഡോക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കരുത്തനായ സെക്രട്ടറി ഇസ്മാലാക്ക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം എല്ലാത്തിനും സഹകരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മജീദാക്കെ ആദരപൂർവ്വം സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ബാസക്ക, പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പരിപാടിയിലാണ്. നാം എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോട് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉസ്താദന്മാരുടെ വയലോ പ്രസംഗമോ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, പക്ഷേ നമ്മളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ പ്രസംഗവും പാട്ടും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ്. പക്ഷേ കുട്ടികളെ മാത്രം കാരണം കുറേ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് രാത്രിയായാൽ വളരെ കഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തന്മാരെ പേര് പറയാതെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ, അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി ഇസ്മാലാക്ക, അതുപോലെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഹുസൈനാക്ക, അദ്ദുച്ച, അതുപോലെ തന്നെ ഫക്രുദ്ദീൻ ഡോക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ മജീദാക്ക, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ബാസാക്ക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൻ്റെ കരുത്തനായ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഖജാൻജി സിറാജാക്ക, കാണുന്നില്ല സിറാജാക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കരുത്തനായ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഖതീബും സദറുമായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർകൾ, അതുപോലെ തന്നെ 2 ജഡ്ജിമാർ ഇർഫാനി ആൻഡ് ഫൈസി ഉസ്താദന്മാർ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവർക്കും, ചെറിയവർക്ക്, വലിയവർക്ക്, രക്ഷിതാക്കൾ, ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിന് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. നമ്മളുടെ കജയുടെ സ്ഥാപനമായ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുദരിസുമായ ഉസ്താദിന് ആദരപൂർവ്വം ഒരു 2 മിനിറ്റ് ആശംസ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. കാണുമ്പോൾ ശരിയാണെങ്കിലും ഖജ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുദരിസും കൂടിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ജൂദു മൻ ജാദൽ വജൂദ വജൂദുഹു ജാദൽ ജവാ ജംഅൻ വഫർഖൻ ബഅദ ജംഇൽ ജംഉ ലിർരിജാലി ജാൽ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. സർവാദരണീയനായ
സ്ഥലം ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് അവർകൾ, അതേപോലെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഉസ്താദ്, അതേപോലെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, അതേപോലെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനുമായ അബ്ദുസത്താർ ജലാലി ഇർഫാനി ഉസ്താദ് അവർകൾ. ആദരവായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ, അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, അതേപോലെ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ നാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ പ്രവാചകരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ആ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനും വളരെ പിന്നിലാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. കൂടുതലായൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്നിവിടെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളുടെ പരിപാടി നിരീക്ഷിക്കാനും അത് നിരൂപിക്കാനുമാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലായി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നറിയാം. അതേപോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഈ വേദി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരൊറ്റ ചരിത്രം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കും. എന്തെന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പറയും ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം, ഹബീബായ തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കണമെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മാത്രമല്ല നാം ഓരോരുത്തരും പറയും ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മാർഗം നാം നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഒരു സംഭവം പറയുകയാണ്. മഹാനായ അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അനസ് തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അനസ് തങ്ങൾക്ക് 10 വയസ്സുണ്ടാകുമ്പോൾ അനസ് തങ്ങളുടെ ഉമ്മ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് അനസ് തങ്ങളെ വിട്ടേച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കുഞ്ഞുമോനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവിടുന്ന് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ അനസ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹുവേ ഈ അനസിൻ്റെ സമ്പത്തിലും മക്കളിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ അനസ് തങ്ങൾക്ക് 127 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. 127 മക്കൾ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലം. ആ അനസ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഒരു ദിവസം ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഒന്നിച്ച് നേർച്ചക്ക് പോയി, ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് കറിയിൽ നിന്ന് ചെരങ്ങ എടുക്കുകയാണ്. ഓരോ ചെരങ്ങ പറക്കി തിന്നുകയാണ്. അനസ് തങ്ങൾക്ക് ചെരങ്ങയെ വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. ചെരങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിലും ചെരങ്ങ എന്നായിരിക്കാം പറയുന്നത്. ചെരങ്ങയെ ഓരോ കഷ്ണവും എടുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറക്കി തിന്നുകയാണ് കറിയിൽ നിന്ന്. ആ അനസ് തങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി. ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ചെരങ്ങ ഇഷ്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറക്കി കൊടുത്തു തങ്ങൾക്ക്. ആ അനസ് തങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഈ ലോകത്തോടെ വിട പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അനസ് തങ്ങള് ഒരു ചെരങ്ങയെ മുമ്പിൽ കണ്ടാൽ ആ ചെരങ്ങയോട് പറയും, ഓ ചെരങ്ങ, നിന്നെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല, എന്നാലും നിന്നെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിലേക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അള്ളാന്റെ ഹബീബിനിക്ക് ചെരങ്ങയെ വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ചെരങ്ങ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. അള്ളാന്റെ റസൂലിന് എന്ത് സ്നേഹമാണോ അത് നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരു സ്വഹാബി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഒരു പൊന്നിന്റെ മോതിരം ധരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആ മോതിരം എടുത്തുകൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്വഹാബി ആ സദസ്സ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ആ മോതിരം നിങ്ങൾ പറക്കിയെടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്വഹാബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ ഒരു മോതിരം എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോതിരം പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറയണം, നമ്മുടെ ഹബീബായ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം. അവിടുത്തെ ജീവിതം നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കണം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നാം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, നാം എങ്ങനെയാണ് ആളുകളോട് പെരുമാറേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഏതുവരേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഅ്മിന് ബാത്റൂമിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് ഒരേക്കും ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യവും അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കണം. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ച് ആ പരിപാടിയിലൊക്കെ കൂടി എല്ലാത്തിലും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം വേണ്ടത് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. എന്തിനാണ് ആ സ്നേഹം? നാളെ മഹ്ശറ വൻസഭയിലെത്തുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മെ ഒന്നും
നമ്മെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കണം. അതേപോലെ ഇവിടെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരുണ്ട്, അവരൊക്കെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കണം. അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, നാളെ മഹ്ശറാവൻ സഭയിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണുണ്ട്, ആ പെണ്ണിന് അള്ളാന്റെ റസൂല് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണാരെന്നറിയോ? അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, കാസിനിയാത്തുൻ ആരിയാത്തുൻ, വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ധരിക്കാതെ നടക്കുന്ന പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈറ്റ് ഫീറ്റ് വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നാം ചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കണം. അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചരിത്രവും അതേപോലെ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ചരിത്രവും അതേപോലെ ഖദീജ ബീവിയുടെ ചരിത്രവും ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അറിയില്ല. ആരാണ് ഖദീജ ബീവി, ആരാണ് ആയിഷ ബീവി, ആരാണ് ഫാത്തിമ ബീവി, ഒന്നും അറിയില്ല. ഏടത്തെ ഒരു നാട്ടിൽ കർണാടകയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു ഹാജിയാർ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി, വലിയ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി. ആ നാട്ടിൽ പള്ളിയൊന്നുമില്ല, ഇസ്ലാമിക ചിട്ടകളൊന്നുമില്ല. അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ആ ഹാജിയാർ പറഞ്ഞു, അത്രേ, ഈ പള്ളിക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റ് വേണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പള്ളിക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി, ആ പള്ളിക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഹാജിയാർ പറഞ്ഞു, പ്രസിഡന്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആര് പറയുന്നു അയാളെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാണ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നത് അയാളെ ഈ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഹാജിയാർ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം, നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആർക്കും ഉത്തരം അറിയില്ല. ആ നാട്ടിൽ ആർക്കും അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരം. നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരെന്ത്? ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്താ നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരെന്ത്? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പം ആർക്കും അറിയില്ല ആ നാട്ടിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് എണീച്ച് പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ നബി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ ആരില്ല ആ നാട്ടിൽ, അത്രയും അറിയുന്ന ആരുമില്ല. ഫാത്തിമ നബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെങ്ങുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ അയാളെ പിടിച്ച് ആ നാട്ടിൻ്റെ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയെന്ന. അപ്പോൾ നാം അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ സുദീർഘമാക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ, നമുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച, നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച, നമ്മുടെ മദ്രസകൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച, ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഓരോ മുഅ്മിനിന്റെ ഖബറിലേക്കും അല്ലാഹു തആല നേരം പോക്കാക്കുന്ന അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ഖബർ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വാഖിറു ദവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബിയ്യി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. കരളിൻ്റെ മോഹം പിരിയുന്നതെന്നാ കൽഭാഷ പൂക്കും സവിശേഷങ്ങളേതാ ആറ്റൽ റസൂലിൻ്റെ റൗള ഷരീഫൊന്ന് കാണുന്നതെന്നാണ് റബ്ബേ കാണുന്നതെന്നാണ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരം നിറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം ഖത്തീബ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പള്ളിയുടെ മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ, ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാർ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ ഈ ഇരുത്തത്തെ അവൻ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാതെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ദിവസമാണ്. അവർക്കുള്ള കഴിവുകൾ, അവർക്കുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്തോഷമേറിയ ഇന്നത്തെ ദിവസം, അതായത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഡാർക്ക് ഏജ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഇരുണ്ട കാലമായിരുന്ന, എല്ലാവരും അധപ്പതിച്ച് പെണ്ണിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ നേതാവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ചു വന്ന ഒരു ദിവസമാണ്.
ഏറ്റവും ഹാപ്പിയായി നിൽക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ് നാം ബർത്ത്ഡേ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബർത്ത്ഡേ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അത് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ എത്രയോ കൂലി നമുക്കുണ്ടാവും. അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുമാത്രമല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഫുട്ബോളിന്റെയും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെയും സിനിമാ താരങ്ങളുടെയും പേരുകളും അവർക്കുള്ള അഡ്രസ്സുകളും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ നേതാവായ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ആ ജീവിതത്തിലും ആ മരണത്തിലും നമ്മെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യമുള്ള മദ്രസകളാണ് നമ്മുടെ മദ്രസകൾ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ, മക്കൾക്ക് നല്ലത് പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മെക്കൊണ്ട് ഏത് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നാം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കൂടുതലായൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ മക്കളുടെ ദിവസമാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും മാതാപിതാക്കളും കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാസാഹിത്യ പരിപാടിയുടെ ഒരു അതിമഹത്തായ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മജ്ലിസിലാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ പുറത്ത് നിൽക്കരങ്ങനത്തെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും ഒരല്പനേരം നിങ്ങളെ സദസ്സ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ച് ആ കസാരയിൽ വന്ന് ഇതീക്കൊണ്ട് കേട്ടോണ്ട് പിന്നെ മക്കളെല്ലാവരും നിശബ്ദ പാലിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ശബ്ദാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺമക്കളെ ശബ്ദമാണ് കൂടുതൽ കേട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിശബ്ദ പാലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളെ കാര്യക്രമ ഭംഗിയാവുടെ ചന്താവുടെ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ നേരം വൈകരുത് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ വേഗം ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ ഇതിപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് സീനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ ഖിറാഅത്ത് കാര്യക്രമമാകുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العليم. السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف
والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العليم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والأب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم الشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولتخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. ಮುಂದಲು السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي هلك الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Just number 508, 507, 509, 512609. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧಿಕರು. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 508, 507, 509, 512609. ആദ്യമായിട്ട് ചെസ് നമ്പർ 508. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون
مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناهم نومكم سباتا صدق الله العظيم. Just number 609. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا صدق الله العليم العليم. السلام عليكم. നബിയേ മനുഷ്യർ സബറോ കൺമണി നിധിയേ കാനോ കുതിക്കൽ ബോലോ സ്നേഹാനിധിയേ ലോകത്ത് റഹ്മത്തായോ തോഹ നബിയേ മനസ്സിൽ എഴുതിയ പിറസ കരുണാനിധിയേ നൂറേ നബി യാസീൻ നബി തോഹ മുസ്തഫ സയ്യിദി नंडो कदी भाग्यान दिया मुझतब सैयदी नंड की नाउलो बरोनु ने भी अंजनाल खुजुबियदी नबिये मशर से बेरो कन्मनी कानो कुदिकल बोलो स्नेहानिधिये. अस्सलामु अलैकुम. നബിയുടെ ജാറത്ത് കാണുക ആസന ആയിര ഉണ്ടു കൽപുലുപ്പു നബി കിടന്നു ടീറ്റല്ല അസറോത്തിക്കല്ല കാട്ടീറ്റല്ല അസറോത്തിക്കല്ല മദീന ഉനുവര കാനോ ഗോഗദിയാരാ മദീന മുനുവര കാനോ ഗോഗദിയാരാ നാനദുവതേദര ഉത്തരനീതല്ല നാനദുവതേദര ഉത്തരനീതല്ല.
അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെള്ളി നിലാപ്പോൾ സുന്ദരനോ പൂവെന്മ നിറഞ്ഞൊരു ചെമ്പകമോ ചെമ്മലർ നീരിൻ ചെണ്ടത് പോലെ ചെമ്മലർ യാസീനമ്പില്ലേ ചെമ്മലർ യാസീനമ്പില്ലേ വെള്ളി നിലാപ്പോൾ സുന്ദരനോ പൂവെന്മ നിറഞ്ഞൊരു ചെമ്പകമോ ചെമ്മലർ നീരിൻ ചെണ്ടത് പോലെ ചെമ്മലർ യാസീനമ്പില്ലേ ചെമ്മലർ യാസീനമ്പില്ലേ പാൽ നില പോലെ ലംഘിടുന്നൂരേ ആലം വാഴ്ത്തുന്നു നിരാദീപം ചാർത്തുന്നു പാൽ നില പോലെ ലംഘിടുന്നൂരേ ആലം വാഴ്ത്തുന്നു നിരാദീപം ചാർത്തുന്നു വെള്ളി നിലാപ്പോൾ സുന്ദരനോ പൂവെന്മ നിറഞ്ഞൊരു ചെമ്പകമോ ചെമ്മലർ നീരിൻ ചെണ്ടത് പോലെ ചെമ്മലർ യാസീനമ്പില്ലേ ചെമ്മലർ യാസീനമ്പില്ലേ മാമലകളോതി സലാമന്ത്യദൂതിലെ മാല കോർത്തിടൊന്നു വെണ്ണിൽ താരകങ്ങള് ഹാഷിം ഖുറൈശിലെ ചെമ്മലർ നൂറേ ആരിലും പിരിശമേകും തങ്ക ഫിറാജെ മാമലകളോതി സലാമന്ത്യദൂതിലെ മാല കോർത്തിടൊന്നു വെണ്ണിൽ താരകങ്ങള് ഹാഷിം ഖുറൈശിലെ ചെമ്മലർ നൂറേ ആരിലും പിരിശമേകും തങ്ക ഫിറാജെ പാൽ നില പോലെ ലംഘിടുന്നൂരേ ആലം വാഴ്ത്തുന്നു നിരദീപം ചാർത്തുന്നു വെള്ളി നിലാപ്പോ സുന്ദരനോ പൂവെന്മ നിറഞ്ഞു ചെമ്പകമോ ചെമ്മലർ നീരിൻ ചെണ്ടത് പോലെ ചെമ്മലർ യാസീനമ്പില്ലേ മലർ യാസീനമ്പില്ലേ വെള്ളി നിലാപ്പോൾ സുന്ദരനോ പൂവെണ്ണ നിറഞ്ഞൊരു ചെമ്പകമോ ചെമ്മലർ നീരിൻ ചെണ്ടത് പോലെ ചെമ്മലർ യാസീനമ്പില്ലേ ചെമ്മലർ യാസീനമ്പില്ലേ 40 തിളങ്ങിയല്ലോ നൂറിൻ പൊലിവ് നായകൻ ഡൊളിച്ചൊരിഞ്ഞു പുണ്യദൂതില് നന്മ തിന്മ വേർതിരിവ് കാട്ടിക്കോമ്പില് നന്മയുടെ പാത നമ്മെ കാട്ടി റസൂല് നന്മ 40 തിളങ്ങിയല്ലോ നൂറിൻ പൊലിവ് നായകൻ ഡൊളിച്ചൊരിഞ്ഞു പുണ്യദൂതില് നന്മ തിന്മ വേർതിരിവ് കാട്ടിക്കോമ്പില് നന്മയുടെ പാത നമ്മെ കാട്ടി റസൂല് യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ ഷഫീയല്ലാഹ് യാ നജിയല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസ്മീൻ ഹബീബില്ലാഹ് പതി മക്ക പിറന്നോരെ പരം തന്ന റസൂലോലെ പരലോക ദിനം വന്നാൽ പരിഹാരം തരുന്നോരെ സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസ്മീൻ ഹബീബില്ലാഹ് ഇലുർനീക്കി പ്രഭ നൽകി ഇലാഹി വരുന്ന നിന്നീകി ഹിദായത്തിൻ നിലാവേകി എൻ്റെ ഹബീബ് നൂറുല്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ ഉമ്മ പൊന്നുമ്മ
മുത്തം നൽകും പൊന്നുമ്മ പാലം പസം തന്നിടും എണ്ടുപ്പ പൊന്നുപ്പ മുത്തം നൽകും പൊന്നുപ്പ എന്നോടിഷ്ടം കൂടിയിടും എല്ലാ വാങ്ങി തന്നിടും എണ്ടുപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഗുണമേകിരണേ യാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കാണം എന്ത് രസം, എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ കാണാൻ എന്ത് ചന്തം, ആമിനൻ്റെ മോനെ ബാപ്പ അബ്ദുല്ലൻ്റെ തേൻ മോനെ, എൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കാണം എന്ത് രസം, എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ കാണം എന്ത് രസം, എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ കാണാൻ എന്ത് ചന്തം, ആമിനൻ്റെ മോനെ ബാപ്പ അബ്ദുല്ലൻ്റെ തേൻ മോനെ, മക്കയിലേക്കും അൽ അമീനെ മന്നലേക്കും ആലമീനെ, മുത്ത മുഹമ്മദ് റസൂലെ കൽബിൻ സത്തായ റസൂലെ, എൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കാണം എന്ത് രസം, എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ കാണാൻ എന്ത് ചന്തം, ആമിനൻ്റെ മോനെ ബാപ്പ അബ്ദുല്ലൻ്റെ തേൻ മോനെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാഫി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാഫി ഖൽബി ഖൈറുല്ലാഹ് നൂറു മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാഫി ഖൽബി ഖൈറുല്ലാഹ് നൂറു മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മ നബിയുടെ സലീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹ്, നബിയുടെ ബാപ്പ അബ്ദുല്ല, ഉമ്മ ആമിന റളിയല്ലാഹ്, നബിയുടെ ജനിച്ചത് മക്കത്ത്, വഫാത്ത് ആയത് മദീനത്ത്, നബിയുടെ സലാത്ത് ചൊല്ലുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരെന്ത്? പേര് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ്, നബിയുടെ ഉപ്പ അബ്ദുല്ല, ആമിന ബീബി പൊന്നുമ്മ, നബിയുടെ ജനനം മക്കത്ത്, അവരുടെ വഫാത്ത് മദീനത്ത്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ്, നേർവഴി കാട്ടിയ നബിയാണ്, മുത്തു നബിയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ജീവിച്ചാലോ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. തിന്നുവ മതലോ ബിസ്മില്ല, കൊടിയുവ മതലോ ബിസ്മില്ല, കൊടുവ മതലോ ബിസ്മില്ല, പഴയുവ മതലോ ബിസ്മില്ല, ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ, ಓದುವ ಮೊದಲು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ, ಏಳು ಮೊದಲು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ. ಓದುಗ ಓದುಗ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಓದುಗ ಓದುಗ ಕುಟ್ಟಿಗಳೇ, ഖുർആൻ ഓതുക കുട്ടികളെ, നേടുക നേടുക കുട്ടികളെ, വിജയം നേടുക കുട്ടികളെ, അല്ലാഹ് തന്ന
കിതാബാണ്, റബ്ബിൽ പുണ്യൽ കലാമാണ്, ദീനും നിയമ വിലക്കാണ്, ഖുർആൻ നമ്മുടെ സത്താണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ത്വയ്ബദലി മണ്ണാദരന ത്വയ്ബദലി മണ്ണാദരന റൗലത മണ്ണലി ಬೆರೆಯುವೆನ ಮರಣವನ್ನು ಬೇಡಿದರೇನ ರೌಲದ ಸನಿಹದಿ ಬಯಸುವೆನ ರೌಲದ ಸನಿಹದಿ ಬಯಸುವೆನ ಭೂಸೂರಿಯಲ್ಲ ಆಸಾನರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೆದ್ರನು ಮುಗಿಯದ ಚರಿತ್ರೆ ಅದು. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ತಾರೆರೆಲ್ಲ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತ ನಾಚಿದ ವದನವದು, ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತ ನಾಚಿದ ವದನವದು. ತ್ವಯ್ಬದಲಿ ಮಣ್ಣಾದೆರೆನ ರೌಲದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವೆನ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬೀನಾ ಬಿನೂರು ಹದೀನಾ ಮಿನ್ ಮಕ್ಕ ಹಬೀಬಿ ನೂರು ಸದಲ್ ಮದೀನಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬೀನಾ ಬಿನೂರು ಹದೀನಾ ಮಿನ್ ಮಕ್ಕ ಹಬೀಬಿ ನೂರು ಸದಲ್ ಮದೀನಾ. من صلى صلاته بدلب صفاته يا بخت اللي في كل ماشي يشفى له ما ماتوا. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي عليه شافي الأمة بذكر الرسول تسكله الإمة. يا ربي بجاه النبي هذه الأمة، يا ربي بجاه النبي هذه الأمة. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور عدينا من مكة حبيبي نور سطى المدينة. محمد نبينا بنور عدينا من مكة حبيبي نور سطى المدينة. من صلى صلاته بدلب صفاته يا بخت اللي في كل ماشي يشفى له ما مات. صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا
ത്വാഹ റസൂലേ ആസരം തരും വരം ഖൈറാം സബീലേ ആലമിന്നനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാ നബി ലംഘം ജമാല് ആലമിന്നനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാ നബി ലംഘം ജമാല് ആദരകനിമരം ത്വാഹ റസൂലേ ആസരം തരും വരം ഖൈറാം സബീലേ ആലമിന്നനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാ നബി ലംഘം ജമാല് നബി 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 ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഉദവി കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ച നിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവെ പ്രശോധനം നിദാനം ആദരകനിമരം ത്വാഹ റസൂലേ ആസരം തരും വരം ഖൈറാം സബീലേ ആലമിന്നനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാ നബി ലംഘം ജമാല് ആദരകനിമരം ത്വാഹ റസൂലേ ആസരം തരും വരം ഖൈറാം സബീലേ ആലമിന്നനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാ നബി ലംഘം ജമാല് പാരിതി പിടിശി ലംഘി മദീന പാലകൻ പ്രിയമിൽ തന്ന നബീന പാലൊലി വിതറും മുത്തേ ഹബീബേ പാവന തീരം എൻ്റെ നസീബേ പാവന തീരം എൻ്റെ നസീബേ നബി 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 ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഉദവി കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭയം കിരണം പ്രപഞ്ച നിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവെ പ്രശോഭനം നിദാനം പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ച നിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവെ പ്രശോഭനം നിദാനം സാധനം വചനം സരണി സുഗർദം സാസധ സുഗർദം മദനി അനർഗം ശാന്തിയായി തയുകും മദഹിൻ മധുരവും സാന്ധരം ഉയ്യ നൂറിൽ സലാമും ശാന്തിയായി തയുകും മദഹിൻ മധുരവും സാന്ധരം ഉയ്യ നൂറിൽ സലാമും നബി 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 ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഉദവി കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ച നിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവെ പ്രശോധനം നിദാനം ആദരകനിമരം ത്വാഹ റസൂലേ ആസരം തരും വരം ഖൈറാം സബീലേ ആലമിന്നനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാ നബി ലംഘം ജമാല് അസ്സലാമു അലൈക്കും ആദരകനിമരം ത്വാഹ റസൂലേ ആസരം തരും വരം ഖൈറാം സബീലേ ആലമിന്നനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാ നബി ലംഘം ജമാല് ആലമിന്നനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാ നബി ലംഘം ജമാല് ആദരകനിമരം ത്വാഹ റസൂലേ ആസരം തരും വരം ഖൈറാം സബീലേ ആലമിന്നനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാ നബി ലംഘം ജമാല് നബി 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 ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഉദവി കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ച നിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവെ പ്രശോധനം നിദാനം പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ച നിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവെ പ്രശോധനം നിദാനം ആദരകനിമരം ത്വാഹ റസൂലേ ആസരം തരും വരം ഖൈറാം സബീലേ ആലമിന്നനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാ നബി ലംഘം ജമാല് പാരിതിൽ പിരിശിൽ
ലങ്കി മദീന പാലകൻ പ്രിയമിൻ തന്നാണ് ബീന പാറുലി വിതറും മുത്തേ ഹബീബേ പാവന തീരം എൻ്റെ നസീബേ പാറുലി വിതറും മുത്തേ ഹബീബേ പാവന തീരം എൻ്റെ നസീബേ നബി 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 ഉദകിൽ സലാം സലാം മിലാവേ നബി നബി ഉദവി കലം കലം പ്രഭാവേ പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ച നിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രചോദനം നിദാനം പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ച നിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രചോദനം നിദാനം ആദരക്കണി മരം ത്വാഹ റസൂലേ ആസ്വരം തരും മരം ഖൈറാം സബീലേ ആലമില്ലനുഗ്രഹം നൂറേ കമാലേ അൽമൽ ഹുദാനദി ലെങ്കും ജമാലേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. രണ്ട് ലോക ജയവരി ഹബീബുന വിണ്ടിനാനും സലാത്ത് സലാം നൂറുന മന്നവൻ മണ്ണിലേകിയ സമ്മാനവേ മന്ദാസം തോലോകം മതിമുഖമേ മുത്ത് മാണിക്യ കല്ലിനൊത്ത വാക്കുകൾ ഉള്ള മന്ദാര ഗ്രന്ഥമുള്ള വീതികൾ രണ്ട് ലോക ജയ വരി ഹബീബുന വിണ്ടിനാനും സലാത്ത് സലാം നൂറുന സ്വർഗ സന്ദേശ സന്തോഷ ദൂതേ നബി സ്വപ്ന സായോജ പോലെ ഉദിച്ചു നബി സ്വർഗ സന്ദേശ സന്തോഷ ദൂതേ നബി സ്വപ്ന സായോജ പോൽ ഉദിച്ചു നബി ഹക്ക് ദീയം കടുത്തത് മേലെ വാങ്ങിടും ശൗകദേയം അടുത്തതെന്ന് അർഷിടും രണ്ട് ലോക ജയ വരി ഹബീബുന വിണ്ടിനാനും സലാം നൂറുന സ്നേഹ നൂല് ജമാല് റസൂല് നിധി സ്വർണമാല കുറിച്ചിട്ടല്ലാലെ മതി അക്ദീയം കടുത്തത് മേലെ വാങ്ങിടും ശൗകദേയം അടുത്തതെന്ന് അർഷിടും രണ്ട് ലോക ജയ വരി ഹബീബുന വിണ്ടിനാനും സലാത്ത് സലാം നൂറുന. അസ്സലാമു അലൈക്കും. أنت نور الله فجرا جئت باجا وسني يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان أير أنت للعينين دير أنت بالحب ري أنت وشفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قلب بالحب قلبي حبي غير يسني ربي من به أقصرت دربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الأفتاء تجيب جئت عن الخير دينا يا إمام يا مرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام
റസൂലില്ലാ സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ മദീനക്ക പിറന്നോരെ പരം തന്ന റസൂലോരെ മദീനക്ക പിറന്നോരെ പരം തന്ന റസൂലോരെ പരലോക ദിനം വന്നാൽ പരിഹാരം തരുന്നോരെ ഇരുൾ നീക്കി പ്രഭ നൽകി ഇലയിനരുൾ കണിഞ്ഞേകി ഹിദായത്തിൻ നിലാവേകി ഇതെൻ്റെ ഹബീബ് നൂറുല്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ് മടങ്ങി വരുന്ന യാതനകൾ മണം പിടയുന്ന വേദനകൾ മറന്നു ഹബീബ് നല്ല സലാം പറഞ്ഞാൽ നീങ്ങും കൊല്ലബലാൽ സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ് ആദിയോന്റെ ആറ്റലായ താനുറുല്ലാഹ് ഹാദിനിക്ക് ആശ്രയം പറന്ന സല്ലല്ലാഹ് അലൈക സലാമുല്ലാഹ് സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ് കാത്തിരിപ്പിക്കും സുഖം വന്ന് ചേരുന്നതാ കാത്തിരുന്ന ദിനം വന്ന് കാണുന്നതാ അസ്സലാമലൈക്കും അസ്സലാമലൈക്കും റക്കത ഐനാ ബിശൗഖർ വലിതൈബത സറഫത ഇസ്കർ ഫാതൈ ഇലാ അബീബി فكت يا قلب واسكن سلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تألق ولوالد ذلك أهلك يبكي يسألك خلقه اقرأ محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جدك سبا لرسول الله محبا بالروة سكنة نوري وجواد الآد محمد يا طيبة جدك سبا لرسول الله محبا بالروة سكنة نوري وجواد الآد محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله السلام عليكم
മദീനാപുരി ഈന്ത മരങ്ങളാകാൻ മനസ്സിൽ കൊതി മുത്തി നജ്വ നൽകാൻ മദീനാപുരി ഈന്ത മരങ്ങളാകാൻ മനസ്സിൽ കൊതി മുത്തി നജ്വ നൽകാൻ മലർവണിയിൽ പാറും പിറവതാകാൻ മനസ്സിൽ കൊതി മുത്തി പറന്നിറങ്ങാൻ മദീനാപുരി ഈന്ത മരങ്ങളാകാൻ മനസ്സിൽ കൊതി മുത്തി പറന്നിറങ്ങാൻ മധുരവിധി കൊണ്ട് മരിച്ചു വീഴാൻ മഹിമണ്ണിൽ ചേരുന്ന മണലിലാകാൻ മദീനാപുരി ഈന്ത മരങ്ങളാകാൻ മനസ്സിൽ കൊതി മുത്തി പറന്നിറങ്ങാൻ മധുരവിധി കൊണ്ട് മരിച്ചു വീഴാൻ മഹിമണ്ണിൽ ചേരുന്ന മണലിലാകാൻ മാമലകൾ കണ്ടല്ലോ മാനം നോക്കി നിന്നല്ലോ മാലിക്കിമാം നഗ്നപാതനായി വന്നത് മാല് കൊണ്ട് നിന്നല്ലോ മാരിയായി ചേർന്നല്ലോ മഹദിമണി ഖദീജയായി മാറിൽ ചേർന്നത് മിന്നുന്ന മസ്തിൽ മുന്നത്തെ സഫദിൽ മിന്നി തിളങ്ങിയിരിക്കണം മിണ്ടാതെ മുത്ത് റസൂലിന്റെ ചരത്ത് മുട്ടി ഒരുമി രസിക്കണം മിന്നുന്ന മസ്ജിദിൽ മുന്നത്തെ സഫദിൽ മിന്നി തിളങ്ങിയിരിക്കണം മിണ്ടാതെ മുത്ത് റസൂലിന്റെ ചരത്ത് മുട്ടി ഒരുമി രസിക്കണം മദീനാപുരി ഈന്ത മരങ്ങളാകാൻ മനസ്സിൽ കൊതി മുത്തി നജ്വ നൽകാൻ മലർവണിയിൽ പാറും പിറവതാകാൻ മനസ്സിൽ കൊതി മുത്തി പറന്നിറങ്ങാൻ മാണിക്യവും മരകതവും മാറി നിൽക്കും മധുരതരികളും മാധുരപ്പൂവാം റസൂലും മേനിക്കൊണ്ടത് മാണിക്യമാം മദീനവാസികളാം മേന്മകളെ മാണിപ്പ പൂവിന്റെ ഹുബ് നേടലുണ്ടത് മണ്ണിലെ ജന്നത്തെ കണ്ണിലെ പൊന്നത്തെ മതലു മേനി പുൽകണം മണ്ണുരുകുന്നത് പോലെ മനസ്സിന്റെ മാലിന്യം നീക്കി കളയണം മണ്ണിലെ ജന്നത്തെ കണ്ണിലെ പൊന്നത്തെ മതലു മേനി പുൽകണം മണ്ണുരുകുന്നത് പോലെ മനസ്സിന്റെ മാലിന്യം നീക്കി കളയണം മദീനാപുരി ഈന്ത മരങ്ങളാകാൻ മനസ്സിൽ കൊതി മുത്തി നജ്വ നൽകാൻ മലർവണിയിൽ പാറും പിറവതാകാൻ മനസ്സിൽ കൊതി മുത്തി പറന്നിറങ്ങാൻ കാണാൻ കണകൾ കതുളി ചാരേ നിന്നാൽ ദേശം വസനവേഷം വലിയെങ്കും പതരാണ് ഭാഷം റൗലിലെന്നും കരളിൽ കരളാണ് മകവേദം പുതറാണ് പുലി വന്നൊരു വെട്ടം പാടി വട്ടം ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം ആത്തിൻ നബിയുടെ റൗലിൽ ചെന്ന കണകൾ കതറുലി ചാരി നിന്നാൽ എങ്കൾ തങ്കില നബി തങ്ങൾ തന്റെ സലാം നൂറേ നൂറേ എന്ന് ഇരബദിൽ വാരെ മദനി രാജാ മദനി കോല മധുര മോജ മലേഷി രാജാ ആദ്യം നബിയുടെ റൗലിൽ ചെന്ന കതറുലി ചാരി നിന്ന ദേശം വാസന വേഷം കൈവാൻ നഗരാണ് വലിയെങ്കും മുതലാണ് ഭാഷം റൗലിലെന്നും കരളിൽ കരളാണ് മകവേദം പുരലാണ് പുലി വന്നൊരു മെക്കം പാടി മട്ടം ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം ആത്തിൻ നബിയുടെ റൗലയിൽ ചെന്ന കണകൾ കതിർ ചാരിയ നിന്നാൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സ്നേഹം മരിക്കരുതേ, നീതി മറയരുതേ, ധർമ്മ മകലരുതേ, നന്മ വെടിയരുതേ. ഇത് ത്വാഹ റസൂലിൻ വാക്ക്, ആ വാക്കിന്നാലെ ഓർക്ക്, അത് ലോകക്കാരെ കേൾക്ക്, അതിനാനെ ശിഫയോർക്ക്. ഇത് ത്വാഹ റസൂലിൻ വാക്ക്, ആ വാക്കിന്നാലെ ഓർക്ക്, അത് ലോകക്കാരെ കേൾക്ക്, അതിനാനെ ശിഫയോർക്ക്. സ്നേഹം മനിക്കരുതേ,
നീതി മറയരുതേ ധർമ്മമകലരുതേ നന്മ വെടിയരുതേ പുഞ്ചിരിയിലെ ധർമ്മം ചൊല്ലി ലോകത്തിനേതാവേ ചിന്തകൾക്ക് പ്രകാശം നേടി നൂറ്റാണ്ടിൻ ചേതാവേ ചിന്തകൾക്ക് പ്രകാശം നേടി നൂറ്റാണ്ടിൻ ചേതാവേ നേരെ തേടാൻ ആ ഹദീസുകൾ പരതിനോക്കു കണ്ടിടും ഏതു കാലം റോജൊലിക്കും തിരുവിമോചന പാടങ്ങൾ ചോരമനക്കും വരിയിൽ തിളക്കും മനുഷ്യ മനസ്സിനെ വിലക്കുവാൻ വഴിയുണ്ട് നീതി പരത്തും നീതി നിരക്കും തിരുഹബീബിന് വാക്കിന് മൂർച്ചയുണ്ട് സ്നേഹം മരിക്കരുതേ നീതി മറയരുതേ ധർമ്മമകലരുതേ നന്മ വെടിയരുതേ റബീഉൽ അവ്വൽ ആഗമന മനസ്സിൽ തുടങ്ങിരു നബി ചലന ഞങ്ങളോ നബി താഹ നബി ലോകത്തെ തിരുനബി റഹ്മത്ത് നിറഞ്ഞോ ഈ നാല് മുഹമ്മദ് നബി രൂപത്തിനാല് മൊനമുറിയോണു ഇഷ്ക് ചെറിയോണു മധുരിങ്ങ പാടോണു റബീഉൽ അവ്വൽ ആഗമന മനസ്സിൽ തുടങ്ങിരു നബി ചലന ഞങ്ങളോ നബി താഹ നബി ലോകത്തെ തിരുനബി മക്കത്ത് പുറന്ന പ്രവാദി പൂനിധിയല്ല സല്ലല്ലാഹ് ഖാതിമുൽ അംബിയ താജ മുത്ത് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് മനസ്സിലുണ്ട് കൊതിയായിര് അനബിരെ കാണുകൂ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് സ്വലാത്തുന അനബിരെ ബിർസത്തുക മുത്ത് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് റബീഉൽ അവ്വൽ ആഗമന മനസ്സിൽ തുടങ്ങിയൊരു നബി ചലന ഞങ്ങളോ നബി താഹ നബി ലോകത്തെ തിരുനബി അസ്സലാമു അലൈക്കും പേരിഷേറുന്നൊരു നബിയാണ് പത്തറമാട്ടൊലിച്ചേലാണ് സുന്ദര വചനം പൂവാണ് അഞ്ചൻ പ്രഭവലി തെളിവാണ് ഒരു കത്തൻ രാജാവ് സുന്ദരനാണ് സ്വർഗീയ റാണികൾ കാത്തിരിപ്പാണ് നബിയേ നബിയേ നൂരേ ഓ താജേ പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ് പത്തറമാട്ടൊലിച്ചേലാണ് സുന്ദര വചനം പോവാണ് അഞ്ചം പ്രഭവലി തെളിവാണ് സ്വർണ്ണ കിരീടമാ നിന്ന റസൂലുള്ളാഹ് സുബ്ഹാന്റെ സുഅനത്തിൽ താജർ ഹബീബുള്ളാഹ് സ്വർണ്ണ കിരീടമാ നിന്ന റസൂലുള്ളാഹ് സുബ്ഹാന്റെ സുഅനത്തിൽ താജർ ഹബീബുള്ളാഹ് വർണ്ണങ്ങൾ നിറയുന്നു വദനം തിളങ്ങുന്നു സുവനം ചമയുന്നു മധുവും ഉയരുന്നു വർണ്ണങ്ങൾ നിറയുന്നു വദനം തിളങ്ങുന്നു സുവനം ചമയുന്നു മധുവും ഉയരുന്നു നബിയേ നബിയേ നൂരേ ഓ താജേ പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ് പത്തറമാട്ടൊലിച്ചേലാണ് സുന്ദര വചനം പൂവാണ് അഞ്ചം പ്രഭവലി തെളിവാണ് സ്വർണത്തിൻ കിളികൾ വായ്ത്തുന്നബിയല്ലേ ആറും പുകൾ തുന്നു പുണ്ണാര പൂവല്ലേ
സ്വർഗത്തിൽ കല്യാണം ചേലത്തൊരു കല്യാണം ആനന്ദം ആമോദം വിതറുന്നൊരു പുണ്ണാരം സ്വർഗത്തിൽ കല്യാണം ചേലത്തൊരു കല്യാണം ആനന്ദം ആമോദം വിതറുന്നൊരു പുണ്ണാരം നബിയേ നബിയേ നൂരേ ഓ താജേ പെരിശേരുന്നൊരു നബിയാണ് പത്തൊരമാട്ടൊലി ചേലാണ് സുന്ദരവചനം പൂവാണ് അഞ്ചും പ്രഭവലി തെളിവാണ് സ്വനെപ്പോ വിരിയുന്നു പുഗന്ധം ഉയരുന്നു ആഹ്ലാദം വിതറുന്നു പൂമുത്തിൻ കല്യാണം സ്വനെപ്പോ വിരിയുന്നു പുഗന്ധം ഉയരുന്നു ആഹ്ലാദം വിതറുന്നു പൂമുത്തിൻ കല്യാണം നബിയേ നബിയേ നൂരേ ഓ താജേ പെരിശേരുന്നൊരു നബിയാണ് പത്തൊരമാട്ടൊലി ചേലാണ് സുന്ദരവചനം പൂവാണ് അഞ്ചും പ്രഭവലി തെളിവാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ತಿರುತ್ವಹ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತ್ತು ತ್ವಹದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಅಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ತಿರುತ್ವಹ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತ್ತು ತ್ವಹದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಅಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆಗೂಡಿಸುವಲ್ಲ ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆಗೂಡಿಸುವಲ್ಲ ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ ತಿರುತ್ವಹ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತ್ತು ತ್ವಹದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಅಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ಆಮೀನ ಅಬ್ದುಲ್ಲರ ಕರೋಲಗೋಡೆ ಮಕ್ಕನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ಬಂದ ನಬಿ ಆಮೀನ ಅಬ್ದುಲ್ಲರ ಕರೋಲಗೋಡೆ ಮಕ್ಕನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ಬಂದ ನಬಿ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನಚರ ತಲೆದೋಗಿತ್ತು ತಿರು ನಬಿಯವರ ಸ್ಪರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾಯಿತು ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನಚರ ತಲೆದೋಗಿತ್ತು ತಿರು ನಬಿಯವರ ಸ್ಪರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾಯಿತು ತಿರುತ್ವಹ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತ್ತು ತ್ವಹದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಅಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಬಿಯವರ ಮಹದ್ ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಮಧುರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಬಿಯವರ ಮಹದ್ ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಮಧುರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಲೇ ತಿರುತ್ವಹ ಮುತ್ತು ತ್ವಹ ರಸೂಲುಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಫಾತ್ ನೀಡಜಲ್ಲ ತಿರುತ್ವಹ ಮುತ್ತು ತ್ವಹ ರಸೂಲುಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಫಾತ್ ನೀಡಜಲ್ಲ ತಿರುತ್ವಹ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತ್ತು ತ್ವಹದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಅಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆಗೂಡಿಸುವಲ್ಲ ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆಗೂಡಿಸುವಲ್ಲ ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ ತಿರುತ್ವಹ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತ್ತು ತ್ವಹದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಅಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ತಿರುತ್ವಹ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತ್ತು ತ್ವಹದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಅಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು ದರ್ಭವ ತೋರದೆ ನಡೆ ಮನದ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಲು ಆಗದೆ ಮರಳುಣಿ ತೌಬದ ಕಡೆ
ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ನೋವೆನಿ ಮಾಡದೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮುರಿಯದೆ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ನೋವನಿ ಮಾಡದೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮುರಿಯದೆ ಸಕಲ ಸಮಯ ರಬ್ಬಲಿ ಬೇಡುನಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಲ್ಮೆಯ ಮಾಡುನಿ ಯಾ ರಹೀಮೆ ಯಾ ರಹೀಮೆ ಯಾ ರಹೀಮೆ ಯಾ ಅಲೀಮೆ ಯಾ ಅಲೀಮೆ ಯಾ ಅಲೀಮೆ ಯಾ ಮನ್ನಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು ದರ್ಭವ ತೋರದೆ ನಡೆ ಮನದ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಲು ಆಗದೆ ಮರಳು ನೀ ತೌಬದ ಕಡೆ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ನೋವನಿ ಮಾಡದೆ ಬಂದ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮುರಿಯದೆ ಸಕಲ ಸಮಯ ರಬ್ಬಲಿ ಬೇಡುನಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಲ್ಮೆಯ ಮಾಡುನಿ ಯಾ ರಹೀಮೆ ಯಾ ರಹೀಮೆ ಯಾ ರಹೀಮೆ ಯಾ ಅಲೀಮೆ ಯಾ ಅಲೀಮೆ ಅಲೀಮೆ ಯಾ ಮನ್ನಾಗುವ ಮುನ್ನ ಯೌವನದ ಸಮಯ ನನಗಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಪಾಪವ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಮನ್ನಿಸೇವುನಾದ ಯೌವನದ ಸಮಯ ನನಗಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಪಾಪವ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಮನ್ನಿಸೇವುನಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲವೇ ಮರೆತೆ ನಾ ಸರ್ಕಮ ಮಾಡದೆ ಯಾಲೀಮೆ 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 ಯಾ ರಹೀಮೆ ಯಾ ರಹೀಮೆ ಯಾ ರಹೀಮೆ ಯಾ ಮನ್ನಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು ದರ್ಭವ ತೋರದೆ ನಡೆ ಮನದ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಲು ಆಗದೆ ಮರಳು ನೀ ತೌಬದ ಕಡೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮುತ್ತು ಪೂರ್ಣೆ ಬಿರೋ ಪೆತ್ತೋ ಈನಾರು ಮನಸ್ಸಿಗ ಸಂದೋಲ ಮೀಲಾದ ನಾಲೆ ಮಾರೌಲತ್ತೋ ಪೂಮುಗ ಕಾನಾಗಿ ಕಣ್ಣೈಗ ಕಲ್ಬುಲು ನರಂಗಿರ ಆಯಿರ ಅಸಮ ಮುತ್ತು ತೋ ಅರಸು ತೀರು ತೋ ಅರಸು ಮುತ್ತು ತೋ ಅರಸು ತೀರು ತೋ ಅರಸು ಗಿಡನು ಆಜಾಗೆರೋ ಕಾನೂನು ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಾನೂನು ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಾನೂನು ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮುತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಬಿರೋ ಪೆತ್ತೋ ಈನಾಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದ ಮೀಲಾದೆ ನಾಲೆಮಾ ಈ ನಾಲೆಮಾ ಮೀಲಾದೆ ಮಾ പള്ളിയിലുണ്ട് കോടിക്കൊസിനുറഞ്ഞോമ മദീനത്തോ മൂണവറക്കാനോയുണ്ട് ആസേങ്ങ കൽവോലോ ഇണ്ട് നിറഞ്ഞോമ കൈ വൈത്തിട്ട് റബ്ബൂട്ട ദുവ തേടുവ നബി കിടന്നു ആജാഗേരെ കാനോഗേമ കൽബൂലു ആസേമ മദീനത്തോ കാനോക കൽബൂലു ആസേമ മദീനത്തോ കാനോക നണ്ടോ ഈ കണ്ണിങ്ങ കാനോഗു കൊതിച്ചിര കാനോഗു കൊതിച്ചിര ಕಾನೋಗು ಕೊದಿಚ್ಚಿರ ಮುತ್ತು ಪೋನೆ ಬಿರೋ ಪೆತ್ತೋ ಈ ನಾಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದೋಲ ಮೀಲಾದೆ ನಾಲಮಾ ರಾಯ ಇಂಡು ಜಲಸಾಯಮಾ പള്ളി മിനാര ഇല് ചമഞ്ഞമ മൗലൂദ് മജ്ലിസ് നങ്ങ കൂടമ മദ് പാട്ടക ദനി കൊടുക്കമ ನಂಡ ಕಲ್ಬೋಲು ನರಂಗೇರ್ ಇಂಡು ಕೊಸಿಯಮ ಚೊಂತು ತೀರೋಗು ಆವಾತ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಇಂಡು ಮೀಲಾದೆಮ ಎಂದರೋ ಕೊಸಿಯಮ ಇಂಡು ಮೀಲಾದೆಮ ಎಂದರೋ ಕೊಸಿಯಮ ಮುತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಬಿರೋ ಪೆತ್ತೋ ಈ ನಾಲೆಮ ಮುತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಬಿರೋ ಪೆತ್ತೋ ಈ ನಾಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದೋಲ ಮೀಲಾದೆ ನಾಲೆಮ
അസ്സലാമു അലൈക്കും. तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआनी मामा मैं तेरा, कुरआनी मामा मैं तेरा, मिंबर तेरा अर्श भाई, मिंबर तेरा अर्श भाई, या रहमतुल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा. ഖദിറൊലിയായി കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ, ഖദിറൊലിയായി കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ, കമറുദിച്ചതുപോലെ മണ്ണിൽ വന്നൊരു നിധിയെ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, ഖദിറൊലിയായി കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ, ഖദിറൊലിയായി കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ, കമറുദിച്ചതുപോലെ മണ്ണിൽ വന്നൊരു നിധിയെ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ. മക്ക പതിയിലെന്നതാ, മക്ക പതിയിലെന്നതാ, മുഖ്യ ഖുറൈശി വീട്ടിൽ വന്നതാ, ഹക്കൂലി ദീപം കൊണ്ടതാ, മുഖ്യ ഖുറൈശി വീട്ടിൽ വന്നതാ, ഹക്കൂലി ദീപം കൊണ്ടതാ, ഖദിറൊലിയായി കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ, ഖദിറൊലിയായി കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ, കമറുദിച്ചതുപോലെ മണ്ണിൽ വന്നൊരു നിധിയെ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ. മദിയുത്തെ മദീനത്തെ മണിയറ, മണിയറയിൽ തിരുശറഫറ, മദിയുത്തെ മദീനത്തെ മണിയറ, മണിയറയിൽ തിരുശറഫറ, ശറഫറകില പ്രപഞ്ചമാകെ റഹ്മത്തായവരേ, ശറഫറകില പ്രപഞ്ചമാകെ റഹ്മത്തായവരേ, റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീന ത്വാഹ മുജ്തബരേ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ. ഇതിഹാസമേ സുദിയ ബസരരേ, ഇസ്ലാമിൻ മറകത ബദ്രരേ, ഇതിഹാസമേ സുദിയ ബസരരേ, ഇസ്ലാമിൻ മറകത ബദ്രരേ, ബദ്ർ പോലെ കത്തും നാമം യാ റസൂലല്ലാഹ്, ബദ്ർ പോലെ കത്തും നാമം യാ റസൂലല്ലാഹ്, യാ റസൂലേ യാ ഹബീബേ യാ നബിയുള്ളാഹ്, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ.
കൊതിയുണ്ടു മദീനത്തൊന്നനഞ്ഞിടാൻ വിധി തരി അധിപതി അഹദോനെ കൊതിയുണ്ടു മദീനത്തൊന്നനഞ്ഞിടാൻ വിധി തരു അധിപതി അഹദോനെ അഹദ് സമദേ തുനച്ചിടേനെ മോഹ തീർത്തിടനെ അഹദ് സമദേ തുനച്ചിടേനെ മോഹ തീർത്തിടനെ അകമിലനറും ആനന്ദമോഹം ശമനയേ ഗിടനെ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ കതിരൊലിയായി കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ കതിരൊലിയായി കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ കമറുദിച്ചതുപോലെ മണ്ണിൽ വന്നൊരു നിധിയേ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ ಪುಣ್ಯಮದೀನ ಕಾಣಲು ಕನಸು ಕನಸು ತುಂಬಿರೋ ಮನಸ್ಸು ಕನಸು ತುಂಬಿರೋ ಮನಸ್ಸು ಪುಣ್ಯಮದೀನ ಕಾಣಲು ಕನಸು ಕನಸು ತುಂಬಿರೋ ಮನಸ್ಸು ಮಣ್ಣಾದರೆ ನಾನು ಆ ಮದೀನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಣ್ಣಾದರೆ ನಾನು ಆ ಮದೀನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪೂರೈಸು ಯಾ ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ಬೇಡುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ಬೇಡುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ಬೇಡುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲ ಮುತ್ತು ನಬಿಯ ರೌಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವ ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮದೀನ ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನೀತಿಯ ನಬಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನೀತಿಯ ನಬಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ನಬಿಯ ರೌಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವ ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮದೀನ ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನೀತಿಯ ನಬಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾದರೆ ನಾನು ಮದೀನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ಬೇಡುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ಬೇಡುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲ ತೌಬಾ ಮಾಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸು ನನ್ನೇ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯ ನೀಡಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯ ನೀಡಲ್ಲ ತೌಬಾ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸು ನನ್ನೇ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಆಶೆಯ ನೀಡಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾದರೆ ನಾನು ಮದೀನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ಬೇಡುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ಬೇಡುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ಬೇಡುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು ದರ್ಭವ ತೋರದೆ ನಡಿ ಮನದ ನೋವನು ಎಲಲು ಆಗದೆ ಮರಳು ನಿತೌಬದ ಕಡೆ ಒತ್ತು ಎತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ನೋವನಿ ಮಾಡದೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವ ಮುರಿಯದೆ ಒತ್ತು ಎತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ನೋವನಿ ಮಾಡದೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವ ಮುರಿಯದೆ ಸಕಲ ಸಮಯ ರಬ್ಬಲಿ ಬೇಡು ನೀ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಲ್ಮೆಯ ಮಾಡು ನೀ ಯಾ ರಹೀಮೆ ರಹೀಮೆ ರಹೀಮೆಯ ಯಾ ಹಲೀಮೆ ಹಲೀಮೆ ಹಲೀಮೆಯ ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು ದರ್ಭವ ತೋರದೆ ನಡೆ ಮನದ ನೋವನು ಎಲಲು ಆಗದೆ ಮರಳು ನಿತೌಬದ ಕಡೆ ಯೌವನದ ಸಮಯ ನನಗಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಪಾಪವ ಮಾಡಿದೆನ ಮನ್ನಿಸುವನಾದ ಯೌವನದ ಸಮಯ ನನಗಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಪಾಪವ ಮಾಡಿದೆನ ಮನ್ನಿಸುವನಾದ
ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲವೇ ಮರೆತೆನ ಸಕಲ್ಮ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿವ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನಿಮಿಯದೆ ಕಣ್ಣೀರಲಿಂದು ನಾನು ಮರಣದ ಸಮಯದೆ ಯಾ ರಹೀಮೆ ರಹೀಮೆ ರಹೀಮೆಯ ಯಾ ಅಲೀಮೆ ಅಲೀಮೆ ಅಲೀಮೆಯ ಮನ್ನಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು ಗರ್ಭವ ತೋರದೆ ನಡೆ ಮನದ ನೋವನು ಏಳಲು ಆಗದೆ മരലു നി തൗബത കടേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മക്കത്തെ മണ്ണും പിന്നും മർഹബ പാടി ഉദയം ചെയ്താൽ മന്ദാരത്തെ മലരെ തോഹ മന്നാനെച്ചവിലാവേ മലരായി വീരന്ന സിരാജേ മതയോടി പാടാം അസ്സലാം മദദേകി കനിയൂ തിരുസലാം കനവിൻ കനിയെ സല്ലല്ലാ കരുണക്കടലാം നബിയുള്ള ആദിന്യതിയെ ഖൈറുള്ള അഖിലം സ്വഭാവം തിരുകുള്ള മക്കത്തെ മണ്ണും പെണ്ണും മർഹബ പാടി ഉദയം ചെയ്താൽ മന്ദാരത്തെ മലരെ തോഹ മന്നാനെച്ചവിലാവേ മലരായി വീരന്ന സിരാജേ മദയോതി പാടാം അസ്സലാം മദദേകി കനിയൂ തിരുസലാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും അസ്സലാം. എന്തൊക്കെയുണ്ടടാ വിശേഷം? അൽഹംദുലില്ലാഹ് റാത്ത് തന്നെ. അല്ലടാ, നിന്റെ പെങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിൽ ജീൻസ് പാന്റും ഷർട്ടും ഇട്ട് അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടല്ലോ. അതിനെന്താ, അവൾ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ? 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവൾ ചെറിയ കുട്ടിയാണോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ? നിനക്കറിയില്ലല്ലോ, പറഞ്ഞിത്താ. പുരുഷവേഷം ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെയും സ്ത്രീവേഷം ധരിക്കുന്ന പുരുഷനെയും നബി തങ്ങൾ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു. ശപിക്കപ്പെട്ടവരിൽ നിന്റെ പെങ്ങളും ഉൾപ്പെടാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? നിന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും എങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു അവളെ ഈ രൂപത്തിൽ നടക്കാൻ? ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇത്തരം ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിന് എതിർത്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഉപ്പയും ഉമ്മയും പെങ്ങളെ ഈ രൂപത്തിൽ നടക്കാനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഞാനും ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല. അവളെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിനക്കുമില്ലേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ? പടച്ചോനെ, ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എത്ര ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായാലും മതിയാവുകയില്ല. അടുത്ത കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ പുതിയത് തന്നെ വേണം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാവരും കണ്ടതെന്ന് കാരണവും. അതെ അതെ, രക്ഷിതാക്കൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ധരിച്ചിട്ടും ധരിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള വേഷം ചെറുപ്പത്തിൽ ശീലിപ്പിച്ചാൽ പിന്നീടത് ഒഴിവാക്കാൻ പട്ടിയെന്നു വരില്ല. ഇനിയെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കളൊന്ന് ഉത്ബുദ്ധരാവട്ടെ. അതെ അതെ, എന്നാൽ നമുക്ക് പിരിയാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും സലാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നലെ ഓടെ പോയിട്ട് ഇന്നലെ മുർഷിദേ. വഅലൈക്കും സലാം. ഇന്നലെ ഒരു നാടകം ഇന്ന്. നഊദു ബില്ലാ, നാടക ഹറാമല്ലേ? എന്തിക്ക് പോയിടോ? നാടക അഭിനയിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങ ಅದಕ್ಕೆ പോയോ? ഇതാ നോക്കു മുസ്ലിമിങ് ആക്കിയങ്ങും ഹറാം ഹറാമേ. ಸುಮಾರು ಮುಸ್ಲಿಮಿಂಗ್ അവിടെ ಬಂದಿದ್ದಾರല്ലേ, ಆಗ ಇದು ಗೊಂತಿಲ್ಲೇ? ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂದಲ್ಲ, ಜಾಲಿ ಅವನല്ലേ, ಅದಕ್ಕೆ പോണ്ടോ? നീ നാടകത്തിക്ക് പോണ്ടില്ലേ? ನಾನು ಮದರಸത്തിൽ മുന്നോലെ പഠിച്ചിര സിനിമ നാടക ഹറാം ഉണ്ട്. ഓ, ഇപ്പൊ నాకు ಗೊಂತೈತೆ, ನಾನು ಆರಾಮಗಲ್ಲೇ പോയിരോ? ನೀನು ತೌಬಾಕು, ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕಕ್ಕೆ പോവണ്ട. ತಪ್ಪಾಯ್ತು, నాకు ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ നീ മദ്രസത്ത് ಬಂದಿല്ലേ? ಸೀರೆ ನಿನ್ನ ಬಂಡೆ ഇന്നലെ ಬಂದಿಲ್ಲ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അലീം. നിന്റെ അവസ്ഥ എന്തിരെ ഇല്ല. ഞങ്ങളെ ഇത്ര വലിയ മദ്രസ ഉണ്ട്, നീ ബണ്ടിലാണ്ട് ചൊല്ലി. 300 വന്നോ, ഇന്ന് ഇപ്പൊ വണ്ടില്ല. അതെന്ത് ഇപ്പൊ ബണ്ടില്ല? ഉസ്താദ് അടിച്ചത് ಅದಕ್ಕೆ വണ്ടില്ല. ഉസ്താദ് നിന്റെ നല്ലേക്ക് വേനെ തടിക്കിற, അത് നീ ഗൊന്തുണ്ടാ? ನಾನು നല്ലവണ്ണം ചൊന്ന് അടിച്ചമാ. പിന്നെ ആരെയും ബെടക്കാവനുണ്ട് അടിക്കുവാറാ? എന്നെ എന്താക്കണു? നീ നാലൽ പിന്നെ മദ്രസത്തേക്ക് പറഞ്ഞു. ഇൻഷാ അല്ലാ ട്രൈ ആക്കടേ. ട്രൈ ആക്കിയമ്മയാവല ಖಂಡಿತ പറഞ്ഞു. ഉസ്താദ് അടിക്കുക വിഷ ചൊല്ല അടിക്കല ಬಂಡೆ, ನಾನು ನಾಳೆ ಬಂಡೆ. ഇനി പോണ്ടേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും അസ്സലാം. ഇന്ന് നല്ല ചന്തത്തിലല്ലേ നിന്റെ അഡ്രസ് നബിദിന ആയതിക്ക് ഇങ്ങനെ പുതിയാപ്പിളയുടെ പോലെ വന്നറ? ಅದಕ್ಕೆಂದು ಇತ್ತರ ಸಂಶಯ? ಇಂದು ಸಂತೋಷಿಕ್ಕನಾಯ ನಾಳಲ್ಲೇ. അതൊക്കെ ഇത്തര
ಇಂದೆಲ್ಲೆಂಗಿಲ್ ಪಿನಪ್ಪ ಚಂದತ್ತಿಲಿಕ್ಕರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಂಡ ಉಮ್ಮ ಪಿನ್ನ ಕುഞ്ഞിമ്മ ബോബ കുഞ്ഞാബ എല്ലാരും ഉള്ളാറ് നിന്റെ ബാപ്പ എന്താ പറയാത്തെ നന്റെ ബാപ്പ റസൂലുള്ളയുടെ റായത്തുണ്ട് ഭാഗ്യವಂತ അല്ലേ ഗൾഫുക്ക് പോയിരമ്മ അതെ നബിദിനത്തുക്ക് റായത്തുക്ക് ബർണുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അറബി വിടാത്ത കാരണത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല സാരയില്ലല്ലേ റൗല ഷെരീഫിടെ മുട്ട അപ്പ പോയോ തിക്കല്ലേ ഭാഗ്യവാൻ നീನು നല്ല ബറക്കത്തുള്ള ചോറല്ലേ നീനുണ്ണുടെ അതൊക്കെ നിന്നര പണി അസ്സലാമലൈക്കും ഫരീദ്. വാലൈക്കും സലാം ഷരീഫ്. ഫരീദ് പള്ളിയിൽ ആളുണ്ട്, നീ വണ്ടിയില്ലേ? നക്ക് പുർസത്തില്ലല്ലോ ബാബ. നിക്ക് പിന്നെ എന്തൊരു പുരുഷത്തുണ്ടില്ല, നക്ക് സ്വರ್ತಕ್ಕೆ പോകണം. എല്ലാരും സ്വರ್ത്ത് ಬಂಡಾರ ಹಂಗ അങ്ങനെ ವಾಲು ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಹಂಗ ಎಂದ್ರೆ ಗೊಂತುಂಡು ಗೊಂತಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಂಡು ಗೊಂತೈತಾ അവിടെ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸೀರಣಿ ಉಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ രണ്ട് സീരണി ഉണ്ട്. ಸೀರಣಿಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬರ್ಕತ್ತುಂಡല്ലേ ಅದು ಕೇಟಿ ಒಕ್ಕು ಆರತ್ಲು ಬರ್ಕತ್ತುಂಡು, ಸೀರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬರ್ಕತ್ತುಂಡು. ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 614612 എന്നീ നമ്പർ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ನೋಕರು 614612 ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 614. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗುರುಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಕಿರಿಯರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಹಿಜರಿ 541 ರಬಿಯುಲ್ ಅವ್ವಲ್ 12 ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಮಿನ ಬೀವಿ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿಸಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮೂಹಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇತ್ರನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಕರೆದವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಬಿ ಅಲ್ಲ ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಲ್ಲಾಹನ್ನು ನಮ್ಮ ನಬಿನವರು ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಮ್ಮ ನಬಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬನು ಅವನ ಮೇಲೆ 10 ಸಲಾತು ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಬಿಗೆ ಸಲಾತು ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳಲಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ನಬಿಯ ಮೇಲೆ 10 ಸಲಾತು ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನಿಗೆ 10 ಬಾರಿ ಸಲಾತು ಅನುಗ್ರಹ ಸುರಿಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി 4 കാൽ, കൊഞ്ചനം വിട്ടാൽ 2 കാൽ, ആടി ആടി 3 കാൽ, ആട്ടം വിട്ടാൽ 6 കാൽ, ആട്ടം വിട്ടാൽ 6 കാൽ. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീന വഅലാ ആലി ഫായിദീന ബിരില്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും സ്നേഹം ആദരം നിറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ, എൻ്റെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അയൽബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് 1-2 വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രസംഗത്തിനെ നിർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. തൻ്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ കോയി തൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ശല്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവൻ മുസ്ലിം തന്നെയാണെങ്കിലും അവനോട് ചീത്ത പറയുന്ന കൂട്ടം വെള്ളത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോലാഹലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ ദൂരത്തിലുള്ളവരെക്കാളും ദൂരെയാകുന്നത് അയൽക്കാരൻ എന്നതാണ് ഖേദകരം. ഒരിക്കൽ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നീ നിന്റെ അടുക്കളയിലെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അടുത്ത ആൾക്കാണ് ആദ്യമായി ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൽകേണ്ടത്. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, തന്റെ അയൽക്കാരൻ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറു നിറച്ചു ഉണ്ണുന്നവൻ ഞങ്ങളിൽ പെട്ടവനല്ല.
ഇത് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലോ. 1400 വർഷക്ക് മുമ്പ് താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ അഹ്ലം സയ്യിദേ കായിന ജനാബേ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞതാണ്. മുസ്ലിമായ അയൽക്കാരൻക്ക് 2 ബാധ്യതയാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് മുസ്ലിമാവാൻ, രണ്ടാമത്തത് അയൽക്കാരനാണ്. അയൽ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ 3 ബാധ്യതയാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ മൂന്നാമത്തത് കുടുംബക്കാരൻ എന്ന ബാധ്യതയാണ്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അയൽക്കാരൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ അയൽക്കാരന് ബാധ്യതയോട് കൂടെ അവനോട് സൽസ്വഭാവിൽ പെരുമാറണം. നമുക്ക് വല്ലതും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദൂരത്തിലുള്ള കുടുംബരെക്കാളും നമ്മെ പെട്ടെന്ന് സഹായിക്കുന്നവരല്ലേ അയൽക്കാരൻ. അവൻ കാഫിറാണെങ്കിലും അവനോട് നല്ല രീതിയിൽ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സത്യം നാം ഏവരും അംഗീകരിക്കുന്നതല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നാം എവിടെയാണെങ്കിലും പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് സംരക്ഷണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അവരെയല്ലേ. ഇതെല്ലാം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അയൽ ബന്ധം ഊട്ടി ഉരിപ്പിക്കാൻ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വചനങ്ങളാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തന്റെ അയൽക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ മുഖം തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അത് കുടുംബക്കാരനാണെങ്കിലും ശരി, തന്റെ വീട്ടില് ആരെങ്കിലും വിരുന്നുകാർ വന്നാൽ തന്റെ അയൽക്കാരനെ പറ്റിട്ട് ചീത്ത പറയുന്നത്, ഗീബത്ത് പറയുന്നവര് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വലിയ തെറ്റാണ് കേട്ടോ, വലിയ തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ അയൽക്കാരനോട് നല്ല രീതിയിൽ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ പെരുമാറണം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രസംഗത്തിനെ നിർത്തുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമലൈക്കും. കൺമണി തോഹ നബിയുല്ലാഹ് കരുണാമയ്യ് സല്ലല്ലാഹ് ഖൈറുൽ വറാമു ഫളലുല്ലാഹ് ഖാതിമുൻ നബി നൂറുല്ലാഹ്. കൺമണി തോഹ നബിയുല്ലാഹ് കരുണാമയ്യ് സല്ലല്ലാഹ് ഖൈറുൽ വറാമു ഫളലുല്ലാഹ് ഖാതിമുൻ നബി നൂറുല്ലാഹ്. ಸುಂದರವದನ ಸಬಕು ಅಂದದನಯಣದ ಆಮೈರುಗು ಮಂದ ಮರುತನು ಚೇಯೋದು ಅಂದ ಸಾಯುವತಿ ನಿಂದೂರು. ಸುಂದರವದನ ಸಬಕು ಅಂದದನಯಣದ ಆಮೈರುಗು ಮಂದ ಮರುತನ ಚೇಯೋದು ಅಂದ ಸಾವಿ ಮಾತಿನ ಎಂದೂರು. ಕಣ್ಮಣಿ അസ്സലാമലൈക്കും. ബദരിൻ കാലത്തിൽ നബി തന്തിരകിൽ അടിചേർന്നവരാൻ ബദരീങ്ങൾ കരുത്തായി മണിന്റെ ഇലകുന്തിര കൊണ്ട് കവചം പടിഞ്ഞു ശുഹദാക്കൾ അവരാടെ ബദരീങ്ങൾ. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാത്മാക്കൾ അവരാടെ ബദരീങ്ങൾ. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാത്മാക്കൾ ബദരിൻ കാലത്തിൽ നബി തന്തിരകിൽ അടിചേർന്നവരാൻ ബദരീങ്ങൾ കരുത്തായി മണിന്റെ തിലകുന്തിര കൊണ്ട് കവചം പടിഞ്ഞു റഷാദാക്കൾ അവരാണ് ബദരീങ്ങൾ. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാത്മാക്കൾ
ബദരിൻ നിബിതന്തിരകിൽ അടിച്ചേർന്നവരാൻ ബദരീങ്ങൾ കരുതാരിമാണിന്റെ തിലക്കുന്തിരിയ കൊണ്ട് കവചം പണിഞ്ഞൊരു ശ്വാതാക്കൾ അവരാണ് ബദരീങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാത്മാക്കൾ അവരാണ് ബദരീങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാത്മാക്കൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಲು ಇಪ್ಪ ഇവിടെ നടന്നത്തെ ಸಿಂಗಲ್ ಆಡು ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 508 സെക്കൻഡ് സ്ഥാന 501 അതേപോലെ സീനിയർ വിഭാഗത്തിലെ സിംഗിൾ ആടു സീനിയർ വിഭാಗ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ 613 ದ್ವಿತೀಯ 525 മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. മുന്നോളൂ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ನಾ ಬರೆಯೋ ಕವಿತೆಯಲಡಗಿರು ಪ್ರಣಯವು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾಡು ಹಾಡಿನ ರಾಗದಿ ನುಡಿಸುವೆ ಪ್ರಣಯದ ಆಲೀಲೆ. ನಾ ಬರೆಯೋ ಕವಿತೆಯಲಡಗಿರು ಪ್ರಣಯವು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾಡು ಹಾಡಿನ ರಾಗದಿ ನುಡಿಸುವ ಪ್ರಣಯದ ಆಲೇಲೆ. ಆ ತೋರುವ ಪ್ರಣಯವು ಬರೆಯುವ ಕವನದಿ ಸಾಲುಗಳು ನಬಿಯೇ ಕಾಣಲು ಹಂಬಲವು ಸಾಲುಗಳು ನಬಿಯೇ ಕಾಣಲು ಹಂಬಲವು ಎತ್ತಿದ ಕೈಯು ನಬಿಯೇ ಶೂನ್ಯದ ಎಂಬ ಭಯವೇ ಹಳೆಯದ ಪ್ರೇಮ ನಿಧಿಯೇ ಆಶಿಕಿಗಿಂದ ಮನವೇ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ನಾ ಬರೆಯೋ ಕವಿತೆಯಲಡಗಿರು ಪ್ರಣಯವು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾಡು ಹಾಡಿನ ರಾಗದಿ ನುಡಿಸುವ ಪ್ರಣಯದ ಆಲೀಲೆ. ಪ್ರಣಯದು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶನ ಮಣ್ಣಿನ ಕನವು ನಾನಲ್ಲ. ಆ ಮುತ್ತಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷೆಯು ಹಾಕುವ ಭಾಗ್ಯವು ನನಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶನ ಮಣ್ಣಿನ ಕನವು ನಾನಲ್ಲ. ಆ ಮುತ್ತಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷೆಯು ಹಾಕುವ ಭಾಗ್ಯವು ನನಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸನಿಹದಿ ಸೇವಕನಾಗೋ ಪುಣ್ಯವು ನನಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸನಿಹದಿ ಸೇವಕನಾಗೋ ಪುಣ್ಯವು ನನಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಪಿಯ ಮನದಿಂದ ಆಸೆಯೆಂದಿಗೂ ಅಲೆಯವ್ವ. ಅವರು ಇವರು ಹಲವರು ಕಂಡ ಮದೀನವನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯವು ನನಗ್ಯಾಕಿಲ್ಲ. ನಾ ಬರೆಯೋ ಕವಿತೆಯಲಡಗಿ ಪ್ರಣಯವು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾಡು ಹಾಡಿನ ರಾಗದಿ ನುಡಿಸುವ ಪ್ರಣಯದ ಆಲೇಲೆ. ಆ ಪ್ರಣಯದು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬರದಷ್ಟು ಕವನದ ಸಾಲು ನಿಮ್ಮಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಬೆರಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ಪದಗಳು ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲೂ ವರ್ಣಿಸುವೆ. ಬರದಷ್ಟು ಕವನದ ಸಾಲು ನಿಮ್ಮಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಬೆರಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ಪದಗಳು ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲೂ ವರ್ಣಿಸುವೆ. ಈ ಜೀವ ಮಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯು ಸವಿಯುವೆ ಮುನ್ನಾವೋ ನಬಿಯೇ. ಈ ಜೀವ ಮಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯು ಸವಿಯುವ ಮುನ್ನಾವೋ ನಬಿಯೇ. ಈ ನಯನದಿ ಹರಿಯುವ ಹನಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಕಣ್ಮನಿಯೇ. ಅವರು ಇವರು ಹಲವರು ಕಂಡ ಮದೀನವನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯವು ನಮಗ್ಯಾಕಿಲ್ಲ. ನಾ ಬರೆಯೋ ಕವಿತೆಯಲಡಗೆ ಪ್ರಣಯವು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾಡು ಹಾಡಿನ ರಾಗದಿ
അതിനുടെ സുഖപ്രണയത ആലേലെ ആ പ്രണയതു നബിಯವರಾಮೇಲೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ 35 ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 614611. ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಖುಜ್ ಬಿ ಐದಿನಾ ಕಲ್ಲತು ಇಲತುನಾ ಅದ್ರಿಕಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಖುಜ್ ಬಿ ಐದಿನಾ ಕಲ್ಲತು ಇಲತುನಾ ಅದ್ರಿಕಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. नबी मरले तिरुवज है धर्म धर्म है करियर तोहार नबी मरले तिरुवज रे धर्म धर्म है करियर तोहार. या रसूलल्लाह खुज़ बे ऐदीना कल्लतु इलतुना अदरिकी या रसूलल्लाह. या रसूलल्लाह खुज़ बे ऐदीना कल्लतु इलतुना अदरिकी या रसूलल्लाह. अस्सलामु अलैकुम. മനസ്സിലെ മധുനി നന്നറങ്ങും മദീന മഹബൂബിൻ തിരുനബിലറങ്ങും മദീന മഹീല സുഗന്ധപ്പു ബലത് മദീന താരേ അനയായി സവിധം ചേർന്നിടാൻ താരേ അനയായി സവിധം ചേർന്നിടാം. എന്നാശ തീർക്കുമോ എൻ മുഖം തൂക്കുമോ എന്നാശ തീർക്കുമോ എൻ മോഹം തൂക്കുമോ മണ്ണിലേക്കുമോ അനുശൂനം ഉകരുമോ ആ മണ്ണിലേക്കുമോ മധുശൂന്യം ഉകരുമോ മനസ്സിലെ മധു നിറഞ്ഞൊരുകും മദീന മഹബൂബിൻ തിരുനബി വലത് മദീന മയില സുഗന്ധപ്പൂ ബലത് മദീന താരേ അനയാൻ സവിധം ചേർന്നിടാം താരേ അനയാൻ സവിധം ചേർന്നിടാം. പുണ്യമദീന തയുകിയടുക്കും തേനൽ നോക്കി നിന്നോ ഞാൻ പുണ്യര മധുകൾ മൗലിനടക്കും കുയിലിൻ സ്വരം ഓർത്തു ഞാൻ പുണ്യമദീന തയുകിയടുക്കും തേനൽ നോക്കി നിന്നോ ഞാൻ പുണ്യര മധുകൾ മൗലിനടക്കും കുയിലിൻ സ്വരം ഓർത്തു ഞാൻ ഈ അഗതിൻ ശ്രേഷ്ഠികൾ അവഭാഗ്യം ചെയ്തവ ഈ അഗതിൻ ശ്രേഷ്ഠികൾ അവഭാഗ്യം ചെയ്തവ ഈ പാപിയ ചേർക്കുമോ കനിവാലെ നോക്കുമോ ഈ പാപിയ ചേർക്കുമോ കനിവാലെ നോക്കുമോ മനസ്സിലെ മധു നിറഞ്ഞൊരുകും മദീന മഹബൂബിൻ തിരുമേനി വലതു മദീന മയില സുഗന്ധപ്പൂ ബലത് മദീന താരേ അനയാൻ സവിധം ചേർന്നിടാം താരേ അനയാൻ സവിധം ചേർന്നിടാം. സൗലിൻ മുന്നിൽ ചിലഞ്ഞതെയ്താൽ പലകൾ കാണാൻ കൊതിച്ചു ഞാൻ സഫറിൽ സിദ്ദീഖോരുടെ തേകയേറെ കേട്ടിക്കേടീനാൻ സൗലിൻ മുന്നിൽ ചിലഞ്ഞതെയ്താൽ പലകൾ കാണാൻ കൊതിച്ചു ഞാൻ സഫറിലെ സിദ്ദീഖോരുടെ ത്യാഗം ഏറെ കേട്ട് തേങ്ങി ഞാൻ. ബിലാലിൻ ബാങ്കൊലികൾ ഉവൈസിൻ ത്യാഗങ്ങൾ ബിലാലിൻ ബാങ്കൊലികൾ ഉവൈസിൻ ത്യാഗങ്ങൾ യഫറിൻ രീതികൾ തന്നബി തൻ മധുകൾ യഫറിൻ രീതികൾ തിരുനബി തൻ മധുകൾ മനസ്സിലെ മധുരിതലൊരുകും മദീന മഹബൂബിൻ തിരുനബി വലതു മദീന മയില സുഗന്ധപ്പൂ ബലതു മദീന താരേ അനയാൻ സവിധം ചേർന്നിടാം താരേ അനയാൻ സവിധം ചേർന്നിടാം.
അസ്സലാമു അലൈക്കും. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected judges, teachers, parents, and my dear friends. Today I am going to speak about Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam is born in Makkah. The means highly praised his devotional blessings of one solution are sent by him to remove from the darkness to the light. Today I will talk about the religions of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the name means highly presence of one who sent by him to the once they was confirmed this was a female child, they were buried alive. Was al maut zambikul kuliyat. Is this type of question should ask in judgment of one who sent by him who was removed from the light. Today, in order to understand these people at that time, once they come from this was a female child, this type of all the features in the world. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Respected teachers and brothers and all esteemed persons. Today I hear a few words about Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is a quoted name in the all world history. He is also a respected and loved person in the world. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was in 57 AD during the Makkah was center of all bad habits. The words were common and the girls were beauty alive. They had no right to live there in their life. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam started from the zero. The people were viewed and called avoid. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam one day the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam went to Taiba to teach some few about Islam. They were ignored him and they were started to stone her through. So he was being down there under the tree and he was crying to sad. So that on the Jibril alayhi salam came and said that shall I destroy them? The Prophet sallallahu alaihi wasallam, no, they are my ummatis, you should not destroy them. So Prophet sallallahu alaihi wasallam is of sadness and a big helpless people in the world. So assalamu alaikum. Asbi Rabbi Jallallah, Nabi Kalli Kairullah, Nur Muhammad Sallallah, La ilaha illallah. Asri Rabbi Jallallah, Nabi Kalli Kairullah, Nur Muhammad Sallallah, La ilaha illallah. മലയാള ഭാഷണ ചെസ് നമ്പർ 521 520 519 518 517 615 617 619 618. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുസ്താദിങ്ങളെ, സഹോദരിങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിലാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊച്ചു വാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാവശ്യം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ വയസ്സായ ഉമ്മ വിറകിന്റെ അട്ടി കേട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കേട്ടു, എന്താണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, എനിക്കിതിന്റെ പൊറുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, എന്റെ ഔത്തിലേക്കൊന്ന് നീ കൊണ്ടുപോ. തക്ഷണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തരാൻ എന്തുമില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം. മദീനത്തിലൊരു മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പേരുണ്ട്, അവന്റെ ഇസ്ലാം മതമാണ്. അവന്റെ മതത്തിലേക്ക് നീ കൂടണ്ട, അത് നല്ല മതമല്ല, നീ നല്ല മകനാണ്. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അത് ഞാനാണ് ഉമ്മ. അപ്പോൾ ആ ഉമ്മ പൊട്ടി കരയുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഉമ്മ തക്ഷണം അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. നോക്കൂ മുസ്ലിമേ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും മരകട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുവാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷരവർഗളെ, ആദരം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി മിത്രങ്ങളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് വിശ്വവിമോചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൗലീദുകളും മധു പ്രസംഗങ്ങളും മധു ഗാനങ്ങളും ബുർദങ്ങളും
പ്രൗഢഗംഭീരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ഇത്രയും സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന മത് പറയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇല്ല എന്ന് ലോകത്തിന് തന്നെ അറിയാം. ലോക ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എഴുതി തീർക്കാനോ പറഞ്ഞു തീർക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമെന്നത് പകൽ വെളിച്ചം പോലെയുള്ള ഒരു സത്യമാണ്. ലോകത്ത് ഇത്രയും സ്മരിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിയുക. കണ്ടാൽ ഓർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു നീഗ്രോ വംശക്കാർക്ക് സമാനമായ അവകാശം കൊടുത്തു. കരുത്താവണം വെളുത്താവണം ഒരുപോലെയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജീവിക്കാൻ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവനോട് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് ജീവിക്കാൻ അവകാശം പോലും നൽകി. ഒരു സമൂഹത്തെ മാറ്റി മറിച്ച് സ്നേഹത്തിന്റെ വക്താക്കളാക്കി. അതിനപ്പുറം കള്ളും പെണ്ണും യുദ്ധവും ജീവിതമാക്കിയിരുന്നു. ഒരു സമൂഹത്തെ ശാന്തിയും സ്നേഹവും സമാധാനവും വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാക്കി. എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ മാത്രം സമൂഹത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവകളെല്ലാം നേടിയെടുത്തത്. ആഡംബരവും സുഖലോൽപതയിലുമായി ജീവിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചില്ല. ഈ തപ്പനവാലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പായയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത് വലിയ കോട്ടിക്കോതലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടത്ത് പായ പർവരുത്ത് ഈ തപ്പനവാലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. ഇസ്ലാം റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാം ഖലീഫ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ ഈ തപ്പനവാലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പായയിൽ പോയി കിടന്ന് പ്രവാചകരുടെ പുണ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായ പാടുകളെ കണ്ട് എന്തിനാണ് അതിൽ ഉറങ്ങുന്നത്, നല്ല മെത്ത തരട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ലോക ഗുരു കൊടുത്ത മറുപടി അത്ഭുതമായിരുന്നു. മെത്തയിലും കോട്ടരങ്ങളിലും ജീവിക്കാനല്ല എന്നല്ല വഹിച്ചത്, അല്ലാഹു ഒരുവനാണെന്ന സത്യത്തിനെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിളംബരം എന്നായിരുന്നു ലോക ഗുരു കൊടുത്ത മറുപടി. വാക്കിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹബി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, നാട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയരെ, ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി നിയോഗിച്ച റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കാട്ടിത്തന്ന മഹത്തായ മാർഗ്ഗം നാം മുറുകെ പിടിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഒരിക്കലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അനാവശ്യ സംസാരം പോലും തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. അനാചാരവും അക്രമവും നിറഞ്ഞൊരു ജനസമൂഹത്തിലേക്കാണ് പ്രവാചകൻ വന്നത്. അവരെ സംതരിച്ച് നീതിയുടെയും നിയമത്തിന്റെയും മഹത്തായ മാർഗം അവർ കാട്ടിക്കൊടുത്തു. അന്ധതയുടെയും അഹന്തതയുടെയും വഴിയിൽ നിന്നവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു. പകരം വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും നിയമത്തിന്റെയും പാത അവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. സർവശക്തിയായ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവാനും തൗഹീദിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. നേരായ ആവശ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത നിരവധി പേർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. എന്നാൽ അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നബിയെ മർദ്ദിക്കുവാനും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുവാനും ഒരു സംഘം പ്രവർത്തിച്ചു. അവരോട് പോരുതി ജയിച്ച നബിയും സഹാബിങ്ങളും ദീനിന്റെ വിജയം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെച്ചു. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരിക്കലും കൂടി അഗതമായിരിക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞത് പ്രേമിക്കാൻ ആദർശ നെഞ്ചിലേറ്റുവാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇത്തരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു കൊച്ചു പ്രസംഗത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷരെ, ഉസ്താദുമാരെ, നാട്ടുകാരെ, കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. മഹത്തായ ഈ വേദിയിൽ നബിദിന യോഗത്തിൽ നാം രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കും. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. പ്രവാചക പുത്ര ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ നിക്കാഹ് ചെയ്ത അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവികാരി. ഒരിക്കൽ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പോയി വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു. ഉപ്പായ എനിക്ക് സഹായത്തിന് ഒരു വേലക്കാരെ തരമോ? എൻ്റെ കൈ താഴെയിരിക്കുന്നു, അട്ടുക്കൽ പിടിച്ച അവസ്ഥയായിരിക്കുന്നു. പിതാവ് മോലെ അരികെ വിളിച്ചു സ്നേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, മോലെ ദുനിയാവും നാശ്വരം കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനകളും നിറഞ്ഞു ജീവിക്കുക. അതാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഖൈറായ വജീബ്. നാളെ പരലോകം നമുക്ക് നേടണമെങ്കിൽ ഇവര് നാം കഷ്ടപ്പെടണം. പ്രവാചകരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് മകൾ വളരെ സന്തോഷരായി. എൻ്റെ ഇത്ര പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വാഗ്ദാനമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആദരണീയ അധ്യക്ഷരെ, ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദ്മാരെ, പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ അല്പം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ലോകമാനായ പൂന്തോട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പൂവിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിന് ഭംഗി കുറവായിരുന്നില്ലേ? പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ലോകത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യവും കാര്യഭാഗങ്ങളുടെ
ഉഷരഭൂമിയിൽ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യമായി ചെയ്തിരുന്ന സ്നേഹ സൗഭാഗ്യമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചു, ഇങ്ങനെ ജീവികളെയും സ്നേഹിച്ചു, പക്ഷി മൃഗങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ചു. അവിടുത്തെ സ്നേഹസമജ്ഞകളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരട്ടുവാൻ പോലുമാകുന്നില്ല. റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആമീൻ. ഇത്ര പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, ഉസ്താദ്മാർ, യുവാക്കളെ, കുട്ടികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ പാട്ടും പ്രസംഗവും കേട്ടിട്ടില്ലേ? എൻ്റെ പ്രസംഗവും കൂടെ കേട്ടു. സദത്തിനും കൂട്ടിനും നാട്ടിനും പ്രവാദിക്കും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിരോധിച്ചു. മദ്യപാന, കളവ്, വ്യഭിചാരം, വഞ്ചനം, പരിഹാസന, അസൂയ, വസിക്ക, അസൂയ, ചോത്താട്ടം, ഭവിഷ്യത്ത്, ഇതിൻ്റെ കവാശ, ഇതൊക്കെല്ലാം ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചു. മദ്യപാന, കളവ്, വ്യഭിചാരം, വഞ്ചനം, പരിഹാസം, അസൂയ, വസിക്ക, അസൂയ, ഇതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചു. ഇത്ര പറഞ്ഞ് ആശ്ചര്യ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഏറ്റവും സ്നേഹം ഉസ്താദ്മാരെ, നാട്ടുകാരെ, കമ്മിറ്റി വാരങ്ങളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അണിച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശം അറിയാമോ? നമ്മ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാൻ ഇവ ചെറിയ പ്രസംഗം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മൾ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? മാതാപിതാക്കളെ കാണും, മറ്റു ജനങ്ങളെ കാണും, സ്നേഹിതന്മാരെ കാണും. നബിയെ നാം മട്ടം സ്നേഹിക്കേണ്ടത്, ബഹുമാനിക്കുകയും അത് ചൊല്ലുകയും വേണം. നബിയെ പേരിൽ ധാരാളം സലത്ത് ചൊല്ലുകയും വേണം. ദുനിയാവും ആഖിറത്തിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നബിയെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലൽ വേണം. എത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രസംഗം അവസാനിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ്മാരെ, നാട്ടുകാരെ, കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ അനുഗ്രഹമായ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹമായി അയച്ച നമ്മുടെ നേതാവായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. നബി തങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകവും മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നബി തങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. കഴിഞ്ഞു പോയ മുൻഗാമികളെല്ലാവരും മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്തായപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പല്ല് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വന്തം പല്ലിനെ കല്ലുകളിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഉവൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് മദീനയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മദീന വിട്ടുപോയ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് മദീന കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ ഗുരുതരനാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുരുതരനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മുറിലു ധരിക്കുന്നത് പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വന്തം ശത്രുക്കളിൽ സ്വന്തം തലക്കാട്ടിരുന്ന ഖുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക, സലാത്ത് ചൊല്ലുക, മധുകൾ പറയിക്കുക, യഥാർത്ഥ മോമിനാവുക, ഇവയെങ്കിലും ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കൂട്ടട്ടെ. ഇത്ര പറഞ്ഞാണ്ട് കൊച്ചു പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ, നാട്ടുകാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹം ജനിച്ച പ്രവാചകരുടെ ജന്മദിനത്തിന് അവരുടെ ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ അല്ല മാത്രമല്ല, ഈജിപ്തിലും ലണ്ടനിലും ജപ്പാനിലും എന്നാൽ ലോകത്തിന് മുക്കുമൂലകളിലും മൗലൂദ് പാരായണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സത്യവക്ക് മറച്ചു വിദ്യാനന്ദ പട്ടാൻ പ്രകടസ്ഥന സന്മതികളല്ല, ദൈനംദിനം പ്രവാചകരുടെ സന്മതികവും പ്രകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. വേദിയുടെ ആദരണായ സബ്ദക്ഷൻ ഉൾപ്പെടവും മറ്റും അതിഥിമാർ, വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി അസ്സലാമു അലൈക്കും. നബി ദിവസങ്ങളും നേരുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മതപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു 1,24,000 അമ്പിയ മുർസലുകളുടെ പ്രവേശന പ്രപഞ്ചത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേവറിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവാചകൻ അബ്ദുൽ ബഷർ ആദം അലൈഹിസ്സലാം ആയിരുന്നു. പ്രവാചകർ ശംഖുലിയുടെ അവസാനത്തെ കന്യമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രവാചകരും പുറത്തേകരിച്ചു. ഈ ലോകത്തേക്ക് അനുഗ്രഹമായി അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ നബി. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പിടിവിണ്ട് വെറുപ്പുന്നതായി ഒരു അനാഥരായി നമ്മുടെ നബി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു അൽ അമീൻ എന്ന ഓമോൺ പെർക്കൊണ്ട് വിൽക്കപ്പെട്ടു. സാധാരണ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിനോദങ്ങൾ അഭിഞ്ചപാൻ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും സ്നേഹിച്ച് ഒരു മാതൃക ബാലനായി
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಸಮೂಹಾಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ 603, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ 603, 605, 602, ಸೆಕೆಂಡ್ 506, 505, 502. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಸಂಗಾಡು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ 512, 511, 513, ಸೆಕೆಂಡ್ 509, 510. ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಮೂಹಾಡು ಫಸ್ಟ್ 525, 524, ಸೆಕೆಂಡ್ 622, 625. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിർ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹബി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ലോകത്ത് പടക്കാൻ കാണാൻ ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിന സംരംഭത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘം. ശ്രോതാക്കളെ, മാതാപിതാക്കൾ സൽഗുണത്തോട് പേർമാറാൻ പഠിപ്പിച്ച തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച സംഘം മാതാപിതാക്കൾ വിജയത്തിന്റെ വഴികാട്ടുകൾ എന്ന വിഷയം ഏതാനും ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിരിക്കുന്നത്. വൃദ്ധന സദനത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ വൃദ്ധന്മാർ വീട്ടിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ച തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വാക്ക് മനസ്സിലാക്കാതിന്റെ പോരായ്മയാണ് അതിന് നമുക്ക് ഏവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ വിജയത്തിന്റെ വഴികാട്ടി എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചാൽ അവരോട് ഛേ എന്ന വാക്കുപോലും പറയരുതെന്ന് പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ യുവ സമൂഹം അവർക്ക് നൽകുന്ന പാരിതോഷികമാണത് വളരെയേറെ വ്യത്യാസമായതാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഒരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ അവരുടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കുറവുകളും അപാരമായ സ്നേഹമാണ് അവനെ ഈ രീതിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അവൻ നാളെ മഹ്ശറിൽ പോയി അവൻ പറയും, ഞാൻ നിരപരാധിയാണ്, ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ തടയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയത്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ വെറുതെ വിട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഇവയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരും, അവരുടെ നെഞ്ചകത്ത് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്ന് അവൻ പറയും. ഇതെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും മഹ്ശറിലും ലഭിക്കുന്ന ബഹുമാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഇസ്ലാമിക മാർഗത്തിൽ വളർത്തണം. മാതാവിന്റെ കാലടിയിലാണെന്ന് സ്വർഗം എന്ന ഹദീസിൽ പറയുന്നു. മാതാവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൽ പോലും ഇബാദത്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ, ആ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നാഥൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷരവർഗളെ, ആദരം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ലോകത്തിലുള്ള ധാരാളം മാർഗങ്ങളെ പേനയായിട്ടും കടലിലെ വെള്ളത്തിനെ പോലെ മഷിയായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചാലും കൈ എഴുതി തീർക്കാനോ പറഞ്ഞ് ആശ്വാസിപ്പിക്കാനോ കഴിയാത്ത കാരുണ്യത്തിന്റെ കടൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകളിൽ എനിക്കറിഞ്ഞ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ. ഒരിക്കൽ ധീരവീരശൂരനായ സ്വഹാബി ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശത്രു സൈന്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം നടന്നു. യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ടോപ്പി യുദ്ധരണത്തിൽ കാണാണ്ടായി. അവിടെ തന്നെ ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ടോപ്പിയെ തെരയാൻ തുടങ്ങി. യുദ്ധത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യുദ്ധമധ്യേ ടോപ്പിയെ തേടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വഹാബികളെല്ലാം പരിഭ്രമിച്ചു. അവർ ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഖാലിദേ, എന്തിനാ നീ ആ കീറിയ ടോപ്പിയെ തേടുന്നത്? നിനക്ക് വേറെ ടോപ്പി ഞങ്ങൾ തരാം. പക്ഷേ ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല. അതേ ടോപ്പി തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് വശിപ്പിടിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനം മണ്ണ് പുരണ്ട ആ ടോപ്പി സ്വഹാബികൾക്ക് കിട്ടി. അവർ അതിനെ ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊടുത്തു. യുദ്ധാനന്തരം സ്വഹാബികൾ ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് എന്തിനാണ് ആ ടോപ്പിക്ക് അത്തരം നിർബന്ധം കാണിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ടോപ്പിയെ സ്വഹാബികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. നോക്കുമ്പോൾ ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുറച്ച് മുടിയെ തുന്നി വെച്ചിരുന്നു. അതിന് തന്നെയായിരുന്നു ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത്രയും വസിപ്പിടിച്ചത്. പിന്നെ ആ ടോപ്പി ധരിച്ച് ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് പോയെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടില്ല.
അതായിരുന്നു ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പ്രവാചക സ്നേഹം. അള്ളാഹു അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങളെയും അവന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഓർമ്മിച്ചു കൂട്ടട്ടെ. ആമീൻ. ഇത്തരം വാക്ക് പറഞ്ഞ് എന്റെ ഈ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ അവർകളെ, ആദരണീയ ഉസ്താദരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ ലോകം പടക്കാൻ കാരണം പുതരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജന്മദിനം ആഘോഷത്തിലല്ലോ നാം ഓർമ്മിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളോട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സർവശക്തനായ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഒരു ദിവസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു വസിയോട് നടന്നു പോകുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കാട്ടറബി വന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കസത്തിൽ ചുറ്റിരുന്ന തട്ടം പിടിച്ച് ശക്തിയായി വലിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് നല്ലവണ്ണം വേദനിച്ചു. ഇത് കണ്ട് കാട്ടറബിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി. കാട്ടറബി തട്ടം പിടിച്ചു മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും തരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാട്ടറബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഇത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ ജന്മദിനം കൊണ്ടാണ് ഈ വേദിക്കൽ ചെറിയൊരു കഥ ചൊല്ലാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു നാല് രണ്ട് ശൈത്താന്മാർ മീട്ടാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടാളും മീട്ടാകുമ്പോൾ സപൂർത്ത ശൈത്താൻ തോർത്ത ബൊഡ ശൈത്താൻ കേൾക്കുള്ള നീയം ഇത്തര തോരയുടെ ബൊഡയിടല്ലേ എങ്ങനാണ്ട് അങ്ങനെ തോർത്ത ശൈത്താൻ ചൊല്ലുള്ള നാനോർത്തിട്ടില്ല. അവനെന്ത് ഗൊമ്പിസ്മി ചൊല്ലില്ല, തിന്നുമ്പം ബിസ്മി ചൊല്ലില്ല, കുടിക്കുമ്പം ബിസ്മി ചൊല്ലില്ല, വർങ്ങുമ്പം ബിസ്മി ചൊല്ലില്ല. അങ്ങനെ നക്കും അവൻ്റെ തിന്നുകും കിട്ട്, കുടിക്കും കിട്ട്, വർങ്ങും കിട്ട്. അങ്ങനെ റാഹത്തിലുല്ല, നെക്കെന്തു ടെൻഷനില്ല. അങ്ങനെ തോർത്ത ശൈത്താൻ സപൂർത്ത ശൈത്താൻ കേൾക്കുള്ള നീ എന്തಬ್ಬ ഇത്തര ബച്ചിട്ട് നിക്കെന്ത് കിട്ടില്ലേ. അങ്ങനെ സപൂർത്ത ശൈത്താൻ ചൊല്ലുള്ള ഒക്കല എന്തിനെ ചൊല്ലേ നാനുള്ള മനുഷ്യയില്ലേ അവനെല്ലാത്തുക്കും ബിസ്മി ചൊല്ല, തിന്നുമ്പം ബിസ്മി ചൊല്ല, കുടിക്കുമ്പം ബിസ്മി ചൊല്ല, വർങ്ങുമ്പം ബിസ്മി ചൊല്ല. അങ്ങനെ നക്കും നക്കെന്തു കിട്ടില്ല, തിന്നുകും കിട്ടില്ല, കുടിക്കും കിട്ടില്ല, വർങ്ങും കിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് നന്റെ ബിസ്സത്തെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തും ബിസ്മി ചൊല്ലണോ. അങ്ങനെ എങ്ക് ബിസ്മി ചൊന്നെങ്ക് ഞങ്ങളെ മുട്ടർക്കലും ശൈത്താന്മാർ ബാരല്ലേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നബിയുടെ ജാരത്ത് കാണുക ആസമായിടുണ്ടോ കൽബുൽ ഓ നബി കിടന്നോ ജാഗിര കാട്ടീത്ത അല്ലാ ആസടോ തീർക്കല്ല മാദീന മുനവ്വര കാനോഗു കൊതിയാര മാദീന മുനവ്വര കാനോഗു കൊതിയാര നാന് ദുവ തേടിട ഉത്തരണീത്ത അല്ലാ നാന് ദുവ തേടിട ഉത്തരണീത്ത അല്ലാ മുത്തുനബിയുടെ ജാരത്ത് കാണുക ആസമായിടുണ്ടോ കൽബ് ഓ നബി കിടന്നോ ജാഗരണക്ക് കാട്ടീത്ത അല്ലാ ആസടോ തീർക്കല്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഇത്ര ചന്തത്തിലെ പഠിപ്പാട്ടിത്ത് ഈ ഒരു തിങ്കളിൽ ഇത്ര കഷ്ടബന്ധത്ത് ഇണ്ടത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമുക്ക് ಬೇಣಿತ್ತು നല്ല അധ്വാനിച്ചിരോರು. അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ജമാഅത്ത് ഏലിಗೆ ಬೇಣಿತ್ತು ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ്മാർ ജണ്ടാലും ഞങ്ങളെ ഒട്ടിಗೆ ജാവും പോലും അങ്ങനെ കൈലാവിടത്തര അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹಕಾರ തന്നോണ്ടുള്ളവരു. അങ്ങനെ ആ ഞങ്ങളെ തിരുസത്തെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിന്റെ പരവായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു കാണിക്ക ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോണ്ടുള്ള അതിലെ ഞങ്ങളെ പ്രസിഡന്റ് ഖതീബ് ഉസ്താദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോളൂ. അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ. ഞങ്ങളെ തിരുസത്തെ അഷ്റഫ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിൽ വകയായിട്ട് കാണിക്കയായിട്ട് ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി ഇസ്മായിൽ ച്ച അഷ്റഫ് ഉസ്താദ് വിതരണാക്കിയോണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ.
മാഷാ അല്ലാഹ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് അർഹമർ-റഹീമീനായ നാഥാ, നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മഹദ് ഫضل കൊണ്ട് നീ പൊറുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ ഖൈറായ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് പേര് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ച് വന്നവരുടെ തമ്പുരാനെ, അവരുടെ എല്ലാ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ എല്ലാ നിലക്കും നല്ല രീതിയിൽ സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച ഇവിടുത്തെ നല്ലവരായ ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാർ റബ്ബേ, ഒരുപാട് നേരം റബ്ബേ ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്നവരാണ് റഹ്മാനെ. അവർക്ക് ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്, അവർക്ക് ഖൈർ നൽകണം അല്ലാഹ്, ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് റഹ്മാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പകലൊന്നില്ലാതെ രാത്രിയൊന്നില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചവരാണ് റഹ്മാനെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണം അല്ലാഹ്, അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഖൈറും ബർക്കത്തും റാഹത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. അർഹമർ-റഹീമീനായ നാഥാ, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് നടന്നവരാണ് തമ്പുരാൻ, കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അവരുടെ സകലമായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു റഹ്മാനെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണം അല്ലാഹ്, നാഫിയ ഇൽമിനെ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അധ്വാനങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, സൽക്കർമ്മമായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. രണ്ട് ലോകത്തിൽ വിജയികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ഇതിനോട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. മനസ്സുകൊണ്ടും പണം കൊണ്ടും തടി കൊണ്ടും സഹായിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെ അധ്വാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.